Screen con visible hoise. So before starting the file module, I would like to know any queries from yesterday's session. কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে নেকি যোৱাকালি আমি যিমানখিনি কভাৰ কৰিছিলো? Okay, so we will start with the file management system. File module. Yesterday the receive module was covered and now we will be moving to the file module. So the first question is, file module will be used by whom? Like who will be the users of the file module? So each and every user who previously used to work on the physical file will now need to use the file module of the file management system. Also, anyone who has a role or part to be updated in the file, in any physical file which will now be converted to a e-file, will be required to use the file module of the e-file application. Now under the file module, you can see at the top, this is the file module. File, then there are 4 sub-menu. First one is the create menu, then is the inbox, then comes the send folder and the advanced search. So for creating any new file in the eOffice application, we have to use the create submenu of the file module. Now before going into the create menu, I just like to show you the expanded menu of the file module. So on the top horizontal bar, this is the shortcut menu which provides you access to 4 submenus. But on the left hand side, you can see there is this particular F icon. When I click on the icon, the expanded menu of the file module will be visible. So under the expanded menu, we have the option of creating a new file. Second, there is the option of creating a part file. And then create volume, which will not be required for electronic file. This is only required in case of physical file. Then we have the created folder, inbox, send folder. Then there are 2 separate folder. One is part and the other is closed. So the purpose of all these folders will be described later on. First, we'll be starting with the creation of a new file. How do we create a new file? Now for creating a new file, I have to click on the file create submenu. As soon as I click on the create submenu, I will be landing in this particular file creation page. Now in the file creation page, the first point is the nature. There are 2 options, electronic and physical. So in the file management system, we can create 2 types of files. One is an electronic file, which will be a complete e-file. Second is a physical file. So now we'll be concentrating only on the electronic file. So nature by default it is electronic selected. Then there is the type non-SFS and SFS. Now the difference between the non-SFS and SFS is that in case of non-SFS, which stands for non-singular file system, you will be provided with certain drop-down values. These are the drop-downs available. There are 4 drop-down: basic, primary, secondary, and tertiary. But when you click on the SFS, you can see there is no drop-down. So the basic difference between the non-SFS and the SFS is that in case of non-SFS, the file number will be selected based on the, will be created based on the drop-down value that you select. These are the drop-down values. There are 4 drop-down: basic, primary, secondary, and tertiary. But in case of SFS, system will provide you the option of giving any random file number to the file. But as per Office procedure, we're not supposed to create any file with a random number, right? We always create the file number in a particular sequence or a format. So that comes under the non-SFS type of file creation. And the drop-downs that are available here, these are called the file heads. Now this file heads will be predefined and mapped with your application.
So you will be having your district name, then in the primary you will be having the branches, then will be the sub-content of the branch. So for example, if you want to create a file for the Bakizai certificate, first you will be selecting your district name, suppose it is district Bongaigaon, then you will be selecting the branch, that is administration branch, then under certificate you will be selecting the Bakizai certificate. So whichever category file you are creating, you have to select the file head for that respective category. After the file heads, there is the creation year which will be updated by the system automatically. And at the last, this is called the file code. Each and every branch will be provided with the file code. Now the file code will be reflected in the file name. So suppose I'm creating a file, I'm selecting the file number as establishment. Then in the training side, the other fileheads are not available. I'll just select the first one and I'll give the description as eOffice training. This is the subject. Now, subject will be given in the description box. After updating the subject name, I can even select the category of the file. Suppose I'm creating a file which is related to some RTI. So the main category can be marked as RTI. Also, there are options of selecting the subcategory. Now, whatever value that are coming in the drop down are configurable. You can customize it as per your requirement. So after updating the required information, there is a remarks option and there are other two options, previous reference and later reference. In case of new file, it is not required. When we go to the physical file creation, I will be telling you when you should update the previous reference and the later reference option. So in case of new electronic file, only file number, that is the file head, description and the category needs to be updated. So after updating the required information, I will click on the create button. Continue working. Once I click on the continue working, the file will be created. So আপোনালোকে file এখন যেটা create কৰিব, প্ৰথম create কৰিবলৈ হলে file create menu to click কৰিব। Click কৰাৰ পিছত এখন file creation page আহিব। ইয়াতে একদম starting-ত চাব আপোনালোকৰ nature to select কৰিব লাগে যে আপুনি ফাইলখন কোনটো মোডত select কৰি আছে, electronic নে physical। Electronic হ'ব যেটো ফাইল completely e-file মোডত থাকিব, তাৰ previous physical content তাৰ মানে একো নাই। So আজি আপুনি এখন নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি এখন ইলেক্ট্ৰনিকৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাৰ আগৰ ফিজিক্যাল ফাইল একো নাই। ফাইলটো এটো নেচাৰটো সিলেক্ট কৰিলে SFS আৰু নন SFS বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ তাত নন SFS অপচনটোৱে থাকিব। নন SFS হৈছে আপুনি কোনটো ফাইল ক্যাটেগৰী আন্ডাৰত ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে। মানে এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে যে ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছে eOffice কামৰূপ, so DCKMP লিখে /bakizai branch BAK/ certificate হলে CER/01 এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰমেটত ফাইল নাম্বাৰবোৰ দিয়ে, ৰাইট? এতিয়া eOffice-তো ঠিক তেনে ধৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰমেটৰ আন্ডাৰতে ফাইল নাম্বাৰবোৰ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। আৰু সেই ফৰমেটখিনি আপোনালোকৰ পৰা এটা স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজড ডেটা কালেক্ট কৰি কেনে সিস্টেমত ইন্টিগ্ৰেটেড থাকিব। সো ফাইল হেডছটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েচন ইয়াৰটো সিস্টেমে অটোমেটিকলি দিব। একদম লাষ্টত ইয়াতে অফিস অফ দ্য ডিৰেক্টৰ, এটো হৈছে আমাৰ ফাইল কোড। আপোনালোকে যেতিয়া যোনটো ব্ৰাঞ্চৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব, সেই ব্ৰাঞ্চৰ এটা ফাইল কোড আমি ইয়াতে দিব পাৰো। মিনিমাম এটা মাল্টিপল ফাইল কোডছ দিব পাৰে আপোনালোকে। এটো again is configurable with respect to your district. So ফাইল কোডটো সিস্টেমে ফাইল নেমত ৰিফ্লেক্ট হ'ব। সাবজেক্টটো আমি দিম, ডেসক্ৰিপচনত সাবজেক্টটো দিম, আৰু এখিনি দিয়াৰ পিছত যদি আমি বিচাৰো ক্যাটেগৰীটো মাৰ্ক কৰি থব পাৰো। সাপোজ আজি মই RTI ফাইল এখন ক্ৰিয়েট কৰি আছো, মই RTI ক্যাটেগৰীটো মাৰ্ক কৰি দিম। তো কালিলৈকে মই সিস্টেমৰ পৰা ৰিপৰ্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰিম যে মোৰ তাত RTI ফাইল কিমান আছিল। ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে বাজেটৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছে যদি বাজেট ক্যাটেগৰীটো মাৰ্ক কৰি থব পাৰে। এই গোটেই ইনফৰমেশনটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, কন্টিনিউ ওয়াৰ্কিং বাটনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এটা কনফাৰ্মেশন মেছেজ আহিছে যে ফাইল নম্বৰ will be generated, number generated will be final and cannot be edited. Do you wish to proceed? So এটো কনফার্ম করার লগে লগে মোৰ এই পার্টিকুলার ইলেকট্রনিক ফাইল এখন ক্রিয়েট হয়ে যাব। সো সাম মেসেজ এটা আছে সাকসেস ফাইল A/2043/2002 অফিস অফ দ্য ডিরেক্টর সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড।
So এখন হৈছে মোৰ এখন ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল এটা ইলেক্ট্ৰনিক ফাইলখন খোলাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে ওপৰত আহিছে ই তাৰমানে মই যোনটো নেচাৰ সিলেক্ট কৰিছিলো দিস ইজ দ্য নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সেকেন্ড ইয়াতে যোনটো নাম্বাৰ আহিছে 6209 এটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কম্পিউটাৰ ফাইল নাম্বাৰ সো মই এবাৰ ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে এটা নাম্বাৰ জেনাৰেট হ'ব which is called the electronic computer file number or in short we call it as the ECF number so আপোনালোকে যিকোনো ফাইলৰ ষ্টেটাস সদায় এই ECF নাম্বাৰটো দি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে this is the file number A/2047/2022 হৈছে ফাইল নাম্বাৰটো আৰু এটো হৈছে আমাৰ সাবজেক্ট matter of the particular file so this is how we create an electronic file so after we have created the file you can see the file has got two parts on the left hand side is your note sheet section on the right hand side is your list of correspondence so whenever you open any physical file when you open the file it has got two bundles right one will be your note sheet part and the other will be your PUC section similarly in the E file also there are two sections one for your note sheet and the other is for your correspondence or your PUCs so on the left hand side you can see there are option of adding green node I can add a green node I can add a yellow node welcome to unified conferencing so am I audible to everyone I request someone to kindly confirm yes madam you are audible Yeah. okay thank you so much so on the left hand side we have the green node option add green node and yellow node this will allow us to write a note in the file and on the right hand side you can see on there is a black color menu bar TOC stands for table of correspondences so if I click on this particular line I'll be provided with certain submenus for the right side section of the file first one is your TOC now you can write it down the TOC stands for table of correspondence and it basically provides you a tabular display of the number of PUCs that you have put up in the file হয় মই আকৌ ৰিপিট কৰিম মই একচুয়ালি দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে কৈ আছো দুখনমান ডিস্ট্ৰিক্টত অসমীয়াত অকমান প্ৰবলেম হয় মই ইংলিশত কৈ আকৌ সেকেন্ডত মই লাষ্ট যেনেকৈ ফাইল ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে কৰিছো মই এবাৰ ইংলিশত কৈ আকৌ মই অসমীয়াত ৰিপিট কৰি আছো ঠিক আছে Okay, thank you. Hi. So this is a TOC table of correspondence. Second is your recent. Recent will let you know about the latest document that you have processed in the file. When I click on all the content of my POC will be displayed in my right hand side section. Then there is a previous node, migrated node, which is not required now. We'll come to it later on. Hello, madam. Hi. Hello. Yes. Madam, another BC was going on. As such, we are not attending. So please start from initial. Which district? Hailandi district. Okay, so let me process this part. I will just go for, and then after that, I'll give a quick revision of the part that we had just now completed. And skin was not also clear, madam. We are not, visual skin is not also clear. Okay. Is it clear for the other district? Are other district able to view the screen clearly? Apnalokor karta issue is screen. it's clear ma'am from our side Okay. So I request you to kindly check if the network is okay from in your end. It might be some issue with the network, sir. Hello, Nilufar. Yes, sir. মই স্মিত কৰিব ক'লো আচলতে নেটৱৰ্কটো ইছ্যু নহয় ইছ্যুটো হ'ল যে এখন ভিচি অলৰেডি চলি আছিল হা মানে CM ছাৰ ভিচিখন NIC মেইন ভিচি ইছ্যুটো চলি আছিলে তো সেইকাৰণে মানে বহুত পাৰ্টিকুলাৰলি এটেণ্ড কৰিব পৰা নাছিলে ঠিক আছে বা বহুতে মোবাইলৰ থ্ৰুদি এটেণ্ড কৰিছে
সো বস্তুৰ কাৰণে যদি আকৌ ফ্ৰেশলি অলপমান শৰ্টকে আকৌ এখিনি কভাৰ কৰি দিয়া যায় ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা তেতিয়া হেতু কথা কেনে কৈছে হয় হেতু মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই বেছি কভাৰ হোৱা নাছিলে জাস্ট ফাইল ক্ৰিয়েচন পাৰ্টটো কভাৰ হৈছে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আকৌ এবাৰ বাকি যোনে এটেন্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিভিজন হৈ যাব আৰু যোনে নতুনকৈ এটেন্ড কৰিছে তেওঁলোকে গুটিখিনি চাই ল'ব পাৰিব মই এইটো এবাৰ কমপ্লিট কৰিম আকৌ মানে প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো ফাইল ক্ৰিয়েচনৰ পৰা ঠিক আছে স্ক্ৰীনটো ক্লিয়াৰ আহিছে আপোনালোকৰ এণ্ডত Okay. So TOC will provide, as I've informed, TOC is the table of correspondence. Recent will give you the latest document that was updated, and all will cover show you all the content of your PUC section, including the receipt, that the letter which you had put up, as well as the letters that you issue from the file. So মই আকৌ starting পৰা আপোনালোকক file creation to দেখাই দিছো So for creating a file I have to go to the file create menu So today's session is basically on the file module আমি আজি file creation পৰা file এখন কেনেকৈ send কৰে বা file notesheet কেনেকৈ process কৰে গুটে পাৰ্টটো চাম So file প্ৰথম file ওপৰত আপোনালোকে চাব horizontal menu চাৰিটা sub menu আছে These are the shortcut menu file create inbox send advanced search So এই চাৰিটা sub menu through দি আপোনালোকে file menu various activities চাব পাৰে বা কৰিব পাৰিব Apart from the 4 sub menus there are other sub menus also available under the file module হেখিনি চাবলৈ হলে মই left hand side আপোনালোকে যদি horizontal menu bar আছে তাতে second icon F icon টোত মই যদি ক্লিক কৰো গুটে file menu খন expand হৈ যায় Starting of আপোনালোকৰ কাৰণে important হ'ব file create, file inbox, file created আৰু send. Right? So ইয়াতে আপোনালোকে দুটা way পৰা ফাইলৰ sub menus খিনি access কৰিব পাৰে। ওপৰৰ shortcut menu যোনটো by default আপুনি স্ক্ৰিনত view কৰি থাকিব পাৰে। Second হৈছে F icon টো ক্লিক কৰিলে menu খন expand হৈ যায়। এটা ফাইলৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ হলে সবচে প্ৰথমত মোক এখন ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল লাগিব। So ফাইল এখন মই কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম? ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে মই ফাইল ক্ৰিয়েট যোনটো ওপৰত মেনু আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম বা লেফট হ্যান্ড সাইডে ফাইলত ক্ৰিয়েট নিউ পাৰ্টিকুলাৰ মেনু ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোক সিস্টেমে এখন পাৰ্টিকুলাৰ পেজৰ এখন পিংক কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কাইণ্ডলি মিউট দ্য মাইক কাৰোবাৰ মাইক আনমিউট হৈ আছে কাইণ্ডলি মিউট কৰাই দিব থ্যাংক ইউ So ইয়াতে চাব আপোনালোকে এখন হৈছে আমাৰ ফাইল ক্ৰিয়েচন পেজ ফাইল ক্ৰিয়েচন পেজত একদম ষ্টাৰ্টিংত আপোনালোকে জনাব লাগিব যে ফাইলখন আপোনালোকে কোনটো মোডত ক্ৰিয়েট কৰি আছে আমি ফাইল সদায় দুটা মোডত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ফিজিক্যাল ইলেক্ট্ৰনিক আমি কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিম যেতিয়া এখন মই নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছো যাৰ পুৰণা কন্টেন্ট একো নাই কিন্তু সাপোজ মোৰ তাত এখন ফিজিক্যাল ফাইল আছে হেখন মই কনভাৰ্ট কৰি কেনে ইলেক্ট্ৰনিকলৈ আনিব বিচাৰিছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ফাইলখন কিন্তু ফিজিক্যাল মোডত প্ৰথমত ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰ পিছতহে মই কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব মই আকৌ ৰিপিট কৰি লৈছো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুতে কনফিউজ হৈ যায় যে কেতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক আৰু কেতিয়া ফিজিক্যাল মোডত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যেতিয়া আপোনাৰ তাত ফাইল যিখন আপুনি হয় মেডাম হয় হয় কাইন্ডলি জনাব নেকি আপোনালোকে কিমান দেৰি কৰিলে মানে আমি অলপ ভিসি এটা আছিল যে সেই হল হয় গম পাইছো মই জাস্ট আকৌ এতিয়া নতুন বেছি কভাৰ হোৱা নাছিলে আমি around 11-12 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই এইখিনি প্ৰথমৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো ফুল স্ক্ৰিন কৰি দিব লাগে এইটো কি অকমান সামান্য ৰিপিট কৰি দিব নেকি মানে আপুনি ষ্টাৰ্টিং আজিটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এই ফাইল হয় 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 মই সেই ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা জাস্ট আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছো ফাইল ক্ৰিয়েচনৰ পৰা আকৌ ৰিপিট কৰিছো মই এতিয়া হয় এবাৰ ৰিপিট কৰিলে ভাল হ'ব হয় এটো একদম ষ্টাৰ্টিং খিনি ফাইলখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে সো আপোনালোকে চাব এটো হৈছে আমাৰ ফাইল ক্ৰিয়েচন পাৰ্ট আৰু আজি সেশনৰ এটোৱে ফাৰ্স্ট টপিক হাউ টু ক্ৰিয়েট এ ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল সো মই মাত্ৰ যেনে কৈছো আপোনালোকক ইউজাৰ মাত্ৰ কনফিউজন হয় কেতিয়াবা যে কোনটো নেচাৰৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটা দুটা নেচাৰ আছে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ফিজিক্যাল ইলেক্ট্ৰনিক আপোনালোকে কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ তাত এখন কমপ্লিটলি নিউ ফাইল আহিছে নিউ ফাইল উইথ নো physical
physical file. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আপোনালোকে নেচাৰটো কি সিলেক্ট কৰিব ইলেক্ট্ৰনিক So nature electronic select কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ফাইলখন নতুন ফাইল হয় তাৰ previous physical file একো নাই second আপোনাৰ nature আছে physical হয় মেম হয় সরি ফর ইন্টারাপশন হ্যাঁ তারমানে আপনার সেন্ট্রালি আপনার লগত আপনার স্ক্রিনটো সরু হই আছে না মানে গোটেইটো ডিসপ্লেটো আ নাই খুব সরু হই আছে স্ক্রিনটো আপনি যেটো ডেমো কৰি আছে এটো খুব হয় ফুল স্ক্রিন আহা নাই তারমানে Okay, আমি just মোক দিয়ক মই এবাৰ নেটলেৰি টিমৰ লগত কন্টেক্ট কৰিছো Hello. Hello. Hello, ma'am. আমি ধুবুৰীৰ পৰা কৈছো আমাৰ জাস্ট এটা ভিসি কে কৈছে আমি একো গম পোৱা নাই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা অলপ কৈ দিলে ভাল আছিল হয় মই জাস্ট ফাৰ্ষ্ট অফ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আকৌ কাৰণ আকৌ আপোনালোকৰ আগতে দুখনমান ডিস্ট্ৰিক্টেও জাস্ট জয়েন কৰিছে তো এতিয়া মই যোনটো কভাৰ কৰি আছো সেইটো স্ক্রিনটো মেম সৰু হৈ আছে আমি মানে সবে ভালকে চাব পৰা নাই সেইটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব মই চেক কৰিছো ৰঞ্জিত স্ক্ৰিনটো বোলে সৰু আহি আছে সব ডিসপ্লে স্ক্ৰিনটো আচ্ছা নম্বৰ আছে কারবার তাত ফুল স্ক্রিন আহিছে নেকি আপোনালোকৰ নীলুখন আমাৰ ধেমালি ফুল স্ক্রিন দেখি আছো ফুল স্ক্রিন দেখ মানে মোৰ ইয়াতে যোৱাকালি যেনেকে দিছিলো তেনেকে শেয়াৰ কৰা আছে মই ঠিক আছে আমি ফুল স্ক্রিনে দেখি আছো নলবাৰীত আহা নাই ফুল স্ক্রিন আহা নাই ওকে এটো আপোনালোকৰ এন্ডত স্যাৰ কিবা কনফিগাৰেশন থাকিব নেকি কাৰণ মোৰ ইয়াৰ পৰা মই গুটেখিনি শেয়াৰ কৰি আছিলো ফুল স্ক্রিনটো শেয়াৰ কৰা আছে মই আৰু এবাৰ হয় এটো আই থিংক লোকালি মানে ইউজাৰ এন্ডত কিবা সেটিং থাকিব যোনটো দি আপোনালোকে ফুল স্ক্রিন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ এন্ডৰ পৰা মই গুটে স্ক্রিনটো শেয়াৰ কৰি থোৱা আছে মই আৰু এবাৰ বন্ধ কৰি ৰিশেয়াৰ কৰিছো স্ক্রিনটো আছে না এন্টায়াৰ স্ক্রিন এতিয়া আহিছে নে ফুল স্ক্রিন Oh, madam, ma'am. Hello. Hello, ma'am. হয় কব হেল্ল 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 Hello. হয় কব Hello. হেল্ল ব্রাদার ফুল স্ক্রিনটো পালো হইছে পাইছে না ঠিক আছে মই স্টার্ট কৰি দিছো আৰু যিসকল ডিস্ট্ৰিক্ট এতিয়া জয়েন কৰিছে মই জনাব বিচাৰিছো যে আমি জাস্ট ফাৰ্স্ট সেশনটোতে আছো ফাৰ্স্ট টপিকতে আছো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আছে ফাইল ক্ৰিয়েচন পাৰ্ট সো আমি বেছি আগবাৰ নাছিলো মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো স্টাৰ্ট কৰি দিছো হাউ টু ক্ৰিয়েট আ ফাইল ঠিক আছে সো
ফাইল এখন ক্ৰিয়েট কৰোঁতে প্ৰথম হৈছে আপোনালোকৰ নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ফিজিকেল ইলেক্ট্ৰনিক আমি কেতিয়া খুলিম যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিটলি নিউ ফাইল হয় উইথ নো প্ৰিভিয়াছ ফিজিকেল ফাইল ফিজিকেল নেচাৰটো আমি কেতিয়া সিলেক্ট কৰিম যেতিয়া we have a physical file exists and needs to be converted to electronic mode. So ইয়াতে চাব নেচাৰটো বিষয়ে মই লিখি দিছো আপোনালোকৰ এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক নেচাৰ আনটো হৈছে ফিজিকেল কমপ্লিটলি নিউ ফাইল হলে যাৰ প্ৰিভিয়াছ ফিজিকেল ফাইল নে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক মোডত কৰিব যদি ফিজিকেল ফাইল এখন আছে ইখন আপোনালোকে ই ফাইলত আনিব বিচাৰিছে তেতিয়া প্ৰথমত আপোনালোকে ফাইলখন ফিজিকেল মোডত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব মই কনভাৰ্জন প্ৰসেছটো দেখাই দিম আপোনালোকক আজি সো ইয়াতে মই নেচাৰটো বাই ডিফল্ট ইলেক্ট্ৰনিক সিলেক্ট কৰিছো টাইপ টু হৈছে নন এছএফএছ আৰু এছএফএছ নন এছএফএছ ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নন সিঙ্গুলাৰ ফাইল সিস্টেম non-singular file system और SFS টো হৈছে আপোনাৰ singular file system so non-SFS and SFS ৰ difference টো হৈছে non-SFS টো হ'ব আপোনাৰ predefined format আৰু singular file system you can give any random file number So ইয়াতে যোনটো নন এছএফএছ ৰ যেটা ফাইল ক্ৰিয়েট হ'ব এটা প্ৰিডিফাইন্ড ফৰমেট যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ ডিসি লুব্ৰি সো ডিএইচ ইউ আপোনালোকে লিখিলে সে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চত এডিএম সে সাৰ্টিফিকেট 01 এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এটা প্ৰিডিফাইন্ড ফৰমেটৰ যোনটো নাম্বাৰ ফাইল নাম্বাৰ বিলাক দিয়ে ঠিক তেনে ধৰণে নন এছএফএছ ত ফাইল নাম্বাৰ বিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আন্ডাৰত ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব কিন্তু এছএফএছ ৰ আন্ডাৰত যদি আমি বিচাৰো আমি ডাইৰেক্টলি এবিসি ফাইল নেমটো দি দিব পাৰো সো এজ পাৰ অফিস মেনুৱেল এছএফএছ ইজ নট ৰেকমেণ্ডেড হেতু কাৰণে বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ এটা নন এছএফএছ ফাইল ক্ৰিয়েচন মোডটোহে থাকিব নন এছএফএছ ফাইল ক্ৰিয়েচন মোডত আপোনালোকৰ কিছুমান ফাইল হেডছ থাকিব Four category of file heads. First is your basic, secondary, tertiary, basic, primary, secondary, tertiary. এই চাৰিটা আপোনালোকৰ হৈছে file head. তো চাৰিটা drop down থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাব these are the four drop downs. Basic, primary, secondary, tertiary. Then comes your creation year and the file code. File code to again, after file head, another important part is your file code. File code to hoise apnalokor file name or last or eto display hobo. Will be displayed in the file name. So apnalokor and file code is given branch wise. Beleg branch or বেলেগ ফাইল কোড দিয়া থাকিব সো যোনটো ব্ৰাঞ্চতে ফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব সেই ব্ৰাঞ্চৰ ফাইল কোডটো আপোনাৰ ফাইল নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত ডিসপ্লে হৈ থাকিব ঠিক আছে সো ফাইল কোড হৈ গল ফাইল হেডছ হ'ল নেক্সট হৈছে আপোনাৰ সাবজেক্টটো আপুনি ডেসক্ৰিপচন ফিল্ডত দিব সো মই ইয়াতে এটা সিলেক্ট কৰিলো ফাইল হেডছ মই এষ্টাব্লিশমেন্টৰ এখন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছো ইয়াতে সব এষ্টাব্লিশমেন্টৰ এগেইনষ্টত এ দিয়া আছে সো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ বা ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ আপোনালোকৰ কোড দিয়া থাকিব ইয়াতে এষ্টাব্লিশমেন্টৰ কাৰণে কোডটো এ দিয়া আছে মই এষ্টাব্লিশমেন্ট সিলেক্ট কৰিলো আচ্ছা নীলোফা হয় স্যাৰ মই কথা এটা হলো সাপোজ আমাৰ ইয়াতে এই যেটো বেসিক ড্ৰপ ডাউন বক্সটো তাত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইনক্লুড কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এস্টাব্লিশমেন্ট আছে ধৰা কিবা ভিজিলেন্স আছে কিন্তু ধৰা আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাই হেতু এড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব স্যাৰ আমাক আপোনালোকৰ ইয়াতে যিখিনি লাগে যোনটো বৰ্তমান নাই আমালৈ শেয়াৰ কৰিলে আমি এড কৰাই দিব পাৰিম স্যাৰ ইয়াত ওকে হয় ঠিক আছে আৰু এটো স্ট্যান্ডাৰ্ড থাকিব থ্ৰু আউট অল দা ডিস্ট্ৰিক্ট জেনাৰেলি ব্ৰাঞ্চেছ কিনি সেম থাকে
তাৰ পিছৰে আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ যদি কিবা কাস্টমাইজেশন লাগে হেতু কৰিব পাৰি বাই ডিফল্ট স্ট্যান্ডার্ড এখন ম্যাপ থাকিব য'ত সব ডিস্ট্রিক্টৰ নাম থাকিব এই প্ৰথম ফাইল হেডটো তাৰ পিছত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ নেমবোৰ থাকে So याते मैं establishment select आपका काम है हाय सबका काम भी है वो भी है मगर इसके लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ता नेक्स्ट डेस्क्रिप्शনত আপোনাৰ হৈ গল ফাইল সাবজেক্ট টু সে মই এখন eOffice ট্ৰেইনিং ৰিলেটেড ফাইল খুলি আছো এখিনি কৰাৰ পিছত তলত ইয়াতে আপোনালোকে চাব এটা অপচন আছে ক্যাটেগৰি ক্যাটেগৰিটো মাৰ্ক কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় কালিলৈকে মই যদি চাব বিচাৰো যে এষ্টাব্লিশমেন্ট ৰিলেটেড ফাইল কিমান আছে সিস্টেমে মোক ৰিপৰ্টটো ধুনিয়াকে প্ৰভাইড কৰি দিব এখিনি কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া কন্টিনিউ ওয়াৰ্কিং কৰিম ফাইল নাম্বাৰটো জেনাৰেট হ'ব এটা সব এখন ফাইলখন আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গল আৰু ইয়াতে ফাইল নাম্বাৰটো জেনাৰেট হৈছে মই যে ক্যাটেগৰি ফাইল হেডটো এ সিলেক্ট কৰিছিলো এ কোড থকা ক্যাটেগৰিটো সিলেক্ট কৰিছিলো এখানে ইয়াতে এ আহিছে 2048 হৈছে সিৰিয়াল নাম্বাৰ 2022 হৈছে ক্ৰিয়েচন ইয়াৰ আৰু এটো হৈছে ফাইল কোডটো লাষ্টত এনেকে ডিসপ্লে হৈ যায় হে ব্ৰাঞ্চটোৰ ফাইল কোডটো ইয়াতে আপোনাৰ ফাইল নেমটো এড কৰা থাকে সো ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আমাৰ তিনিটা বস্তু ৰিফ্লেক্ট হয় ফাইল ECF number electronic computer file number then the file number and the subject so এবাৰ মই ফাইলখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত মই এটা হ'ব মোৰ ECF number then comes the file number then comes the subject এইখিনি আমি ফাইলখন খুলিলে ওপৰত ভিউ কৰিব পাৰিম ECF number to থাকিব file number to থাকিব আৰু subject to থাকিব this is the ECF number yes একদম starting ত আপোনাৰ nature to থাকিব nature হয়তো either P বা E then ECF number then file number and subject যোনটো আপোনাৰ এই ওপৰত গ্ৰে লাইট গ্ৰে কালাৰৰ বাৰটোৰ ওপৰত ডিসপ্লে হৈ আছে বা প্ৰিন্ট হৈ আছে ঠিক আছে so this is how we create a electronic file any queries regarding the file creation কাৰোবাৰ কিবা question আছে নেকি regarding the file creation process নেচাৰ টু ই আৰু পি দিলে এটো কি কৈছিল বাইদেউ হয় নেচাৰ টু সাক আমি যেটা ফাইল হয় মই স্টার্টিং অত যোনটো আপোনাক কৈছিলো যে ফাইল যেটা আমি ক্ৰিয়েট কৰো এটা মই ক্ৰিয়েট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন ফাইল ক্ৰিয়েচন পেজ থাকে ইয়াতে সব দুটা অপচন আহিছে নেচাৰ আৰু এগেইনষ্টত ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল হয় এইটো যোনটো নেচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বা ফিজিক্যাল যদি নতুন ফাইল হয় তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনিকত ক্ৰিয়েট কৰিম যদি পুৰণা ফাইল ফিজিক্যাল ফাইল আছে আজিৰ পৰা মই এখন ইলেক্ট্ৰনিক কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া প্ৰথম মই ফাইলখনত ECF টো ফিজিক্যালত ক্ৰিয়েট কৰিলো এটো কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰনিক এক্সিস্টিং মেম এক্সিস্টিং ফাইল বিলাক ফিজিক্যাল ফাইল হ'ব নহয় নতুন ক্ৰিয়েট হৈ ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব মানে এক্সিস্টিং ফাইল খিনি আপোনাৰ তাত এতিয়া সাপোজ এখন ফাইল আছে য'ত নোটশিটো আছে পিওসিও আছে ঠিক আছে হেখন এতিয়া আপোনালোকে eOfficeত আনিবলৈ হলে প্ৰথম মানে আজিৰ পৰা ডিসাইড কৰিলে যে এই ফাইলখনৰ ফিজিক্যালি মুভ নকৰে ইলেক্ট্ৰনিক্যালি মুভ কৰিব তেতিয়া প্ৰথম আপুনি ফাইলখন স্ক্যান কৰিব লাগিব যিখিনি পুৰণা ফিজিক্যাল ফাইল আছে আপোনাৰ নোটশিট পাৰ্টটো স্ক্যান কৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ যিখন পিওসি আছে পিওসি টো স্ক্যান কৰিব লাগিব এটো আপুনি কন্টেন্ট খিনি ক্যাপচাৰ কৰি ললে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে যেনেকে ECF টো আমি ক্ৰিয়েট কৰো প্ৰথমে আমি ECF টো তেতিয়া ফিজিক্যালত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ECF টো ফিজিক্যালত ক্ৰিয়েট কৰিব কিয় লাগিব তেতিয়াহে সিস্টেমে জানিব যে সেই ফাইলখনৰ আগৰ পুৰণা কন্টেন্ট আছে যোনটো ফিজিক্যাল মোডত আছে ফিজিক্যালত ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত মই যিখিনি স্ক্যান কৰিছিলো সেইখিনি মই আপলোড কৰিম আপলোড কৰাৰ পিছত মই কনভাৰ্ট কৰিম এটা আমাৰ সেকেন্ড ষ্টেজত মই আপোনালোকক দেখাই দিম পুৰণা ফিজিক্যাল ফাইল বিলাক কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক কৰিব ঠিক আছে হয় ঠিক আছে So E আৰু F টো ক্লিয়াৰ হৈছে নেচাৰ যদি মই ফিজিক্যাল সিলেক্ট কৰো P দেখাব ইলেক্ট্ৰনিক ক্ৰিয়েট কৰিলে E দেখাব এতিয়া মই যে মেট্ৰ পৰা কৈছিলো মই কাম হয় মেট্ৰ ডিসি অফিস হয় কাইন্ডলি অলপ প্ৰসেসটো এবাৰ আকৌ বুজাই দিব পাৰিব নেকি হয় ফাইলৰ প্ৰসেসিংটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰিব নেকি মানে how to create a file
Okay, so sir, file con create technical process to দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক ইয়াতে এটা কোন দুই ধৰণৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল আনটো হৈছে ফিজিক্যাল ফাইল ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল মই কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিম যেতিয়া সাপোজ আজি আপোনালোকে ডিসাইড কৰিলে যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে নতুন ফাইল এখন ক্ৰিয়েট কৰিব আগৰ ফাইলখন কন্টিনিউ নকৰে সো নতুন ইলেক্ট্ৰনিক তেতিয়া নতুন ফাইলখন আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সো যেতিয়া পুৰণা মেটাৰ একো নাথাকে কমপ্লিটলি নতুন ফাইল এখন খুলিব তেতিয়া আপোনালোকে eOffice ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট্ৰনিকত খুলিব পাৰে নতুন এখন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে তেতিয়া নেচাৰটো ইলেক্ট্ৰনিক সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিলে প্ৰথম আপোনাৰ সিস্টেমে বিচাৰিব যে আপুনি ফাইলখন ইলেক্ট্ৰনিকত খুলি আছে নে ফিজিক্যালত খুলি আছে সো নতুন ফাইল যত প্ৰিভিয়াস ফিজিক্যাল ফাইলৰ কন্টেন্ট নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক নেচাৰটো সিলেক্ট কৰিব Second is a physical nature. It is আপনালোকৰ maximum file already physical format exist কৰে right so file এখন physical file আছে যত আগৰ নোট sheet হক POC বোৰ থাকে so হেখন file আপোনালোকে যেতিয়া eOffice ত আনিব কেনেকৈ আনিব প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল আপোনালোকে physical mode ক্ৰিয়েট কৰি লব ECF টো nature টো physical select কৰিব মই nature টো physical select কৰাৰ লগে লগে সিস্টেমে গম পাব যে সেই ফাইলখনৰ অলৰেডি একটা physical format of existence আছে তাৰ মানে physical note sheet আৰু physical POC আছে তো তেতিয়া সিস্টেমে আপোনাক এখন কনভার্ট কৰিবলৈ দিব টু দা ইলেক্ট্ৰনিক ফৰমেট আৰু যে কনভাৰ্জন প্ৰসেসটো কৰিব তেতিয়া পুৰণা যিখিনি কন্টেন্ট থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে স্ক্যান কৰি কিনে আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু পুৰণা ফিজিক্যাল ফাইল যিবোৰ আছে এইবিলাক আপোনালোকে প্ৰথম স্ক্যান কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰাৰ পিছতে eOffice আপলোড কৰিব পাৰিব ৰাইট So, a conversion process or kind of nature to physical create koribo. That pisot convert kora pisot automatically nature to electronically update ho jabo. Clear? Second, apnalokok file jeta create koribo non-SFS type to select koribo dibo. Yate sab type. Type or duta option ase. Eta hoise non-SFS junto full form to hoise non-singular file system. Non-singular ফাইল সিস্টেম মানে প্ৰি-ডিফাইন্ড ফৰমেট এটা থাকে এটা আপোনালোকে যেটা ডিস্ট্ৰিক্টত এখন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰে ফাইল নাম্বাৰটো কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকে এটা পাতিছে কামৰূপ মেট্ৰ আপোনালোকে DCKM ব্ৰেকেটত M লিখিলে ৰাইট স্ল্যাশ বাকি যায় ব্ৰাঞ্চক বা আছে আপোনালোকে এষ্টাব্লিশমেন্ট ব্ৰাঞ্চ সো ESTT লিখিব তাৰপিছত স্ল্যাশ যোনটো মেটাৰটো আছে এটো দিব স্ল্যাশ year 2022/01 এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰি-ডিফাইন্ড ফৰমেটত খদাই ফাইলবোৰ ক্ৰিয়েট কৰে So, predefined format to is a non-singular file system. Singular file system to is you can give any random file number to the file. So, SFS to is a file number to define Korease. Non-SFS to is a system file number to define Korease with respect to some predefined data or format which is uploaded in the system. So, yate mo apnaloke sabo maro ekhon file create kori dekhai so file create nature electronic type is non-SFS apnaloke you have to always go for the non-SFS option non-SFS kora lage lage ebur hoise apnalokor predefined values these are called the file heads ebur hoise amar file head saita file head thake basic primary secondary tertiary basic to apnalokor district name hobo primary to hobo apnalokor branch name তাৰপিছত সেকেন্ডাৰী টু হ'ব ব্ৰাঞ্চ অৰ সাবজেক্ট যেনেকৈ সে এডমিনিষ্ট্ৰেচন ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকৰ এখন এটা থাকিব পাৰে RTI দেন আপোনালোকৰ বাজেট থাকিব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ সাব এৰিয়াজ বিলাক আপোনালোকৰ সেকেন্ডাৰীত আহিব আৰু টাৰ্চিয়াৰী তাৰ যদি আকৌ সাব ডিভিজন কিবা থাকে সে RTI ৰিলেটেড টু what first April second April সো তেনেকুৱা ধৰণৰ সাব ক্যাটাগৰী আপোনালোকে ফাইল হেডত ডিফাইন কৰি থব পাৰে সো ইয়াতে মই ফাইল হেডত সিলেক্ট কৰিলো সে ওয়েলফেয়াৰ ক্যাটাগৰী মই তো বি code to select korisu etu mo training side ekhini value nai so moi ko select koribo para nai ma directly apuna description to disu se Kamrup Metro training etu diar pisot moi continue working korim kintu tar agote aru eta option ase yate juntu moi fill up kori thobo paro that is the category and subcategory Suppose আপোনালোকে RTI related file এখন create কৰি আছে category to map কৰি থব পাৰে তাৰ benefit to কি হয় কালি যদি চাব বিচাৰিছে যে RTI related কিমানখন ফাইল আপোনালোকৰ অফিসত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সিস্টেমে আপোনাক ধুনীয়াকৈ ডেটাটো দি দিব
ঠিক আছে সো ক্যাটাগরিটো সিলেক্ট কৰি মই কন্টিনিউ ওয়ার্কিং কৰি দিলো কন্টিনিউ ওয়ার্কিং কৰাৰ লগে লগে এখন মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল এখন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সো দিস ইজ হাউ we create a electronic file এটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া কামৰূপ মেট্ৰো okay so this is all about file creation so once we create a file the system will display the nature of the file electronic then comes the computer number ECF number electronic computer file number this will be unique throughout the instance so if a ECF number is given to DC office Kamrup Metro it will not be given to any other district in the Assam government instance then this is your file number at the last is the subject of your file so now we have successfully created the electronic file so after creation of the file comes the content how do we update the content আমি ফাইলখনৰ ভিতৰত কেনেকৈ নোট লিখিম বা চিঠি কেনেকৈ পুট আপ কৰিম আমি যিকোনো এখন ফিজিক্যাল ফাইলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি এক্টিভিটি কৰে ফাইলৰ ভিতৰত আপোনালোকে একদম স্টাৰ্টিংত কি কৰে ইউ ৰাইট নোটস সেকেন্ড আপোনালোকে কি কৰে লেটাৰ পুট আপ কৰে থাৰ্ড আপোনালোকে লেটাৰ ইস্যু কৰে Basically, our file ভিতৰত এটা আছে নোট লিখা হয় চিঠি পুট আপ কৰা হয় আৰু চিঠি ইস্যু কৰা হয় এটা মোক ক'ব পাৰিবনে সেকেন্ড যোনটো স্টেপ আছে লেটাৰ পুট আপ এই লেটাৰ বিলাক আমি ই অফিসত কি বুলি কওঁ আমি যোৱাকালি সেকশনত যোনটো কৰিছিলো লেটাৰ পুট আপ মানে কোনবোৰ চিঠি আমি পুট আপ কৰিম যিবোৰ আমাৰ অফিচলৈ হয় গভৰ্নমেন্ট ৰিলেটেড হয় গভর্নমেন্ট রিলেটেড সিটিজেন টু PUC লেটাৰ যিবোৰ কাপোৰবোৰ আমি PUC কওঁ ই অফিসত আমি হিটো কম ই অফিসত আমি কম ECR ফুল ফর্মটো কোনবা ক'ব পাৰিবনে ECR ফুল ফর্মটো কি হয় যোৱাকালি আমি চাইছো কৰিছিলো হাউ টু জেনাৰেট ECR ইলেকট্রনিক করেসপন্ডেন্স Electronic computer receipt number. Correct. Electronic computer receipt number. So etu sabo apnaloke letter jete ami put up korim so file or bhitor ami put up korim PUC mane konbor jibor chithi amaloi ahise so eOffice or jibor amar chithi ahise eblak ami khoday ki kori lobo lagibo ECR so apnaloke jiman chithi pabo file or bhitor put up kora agote ECR koribo lagibo ECR korone ki hoise moi entry korisu chithi khona আপোনালোকে ফাইলত ডিপার্টমেন্টত চিঠি এখন পোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি টু ফাইলত পুট আপ নকৰে আগতে খদে ম্যানুয়ালি এখন ডকেটিং কৰি লয় ৰাইট সো ই অফিসত চিঠি এখন পোৱাৰ লগে লগে ফাইলত পুট আপ কৰাৰ আগতে এখন ইচিআৰ কৰিব লাগিব ইচিআৰ কোনে কৰিব যোৱাকালি সেশনত আমি চাইছিলো হয়তো আপোনালোকৰ সেন্ট্ৰাল ৰিসিপ্টত কৰিব নহলে ইন্ডিভিজুয়ালি মেইলৰ থ্ৰুটি পাইছে যদি মেইলতো আপোনালোকে ইচিআৰ কৰিব পাৰিব ইচিআৰ নকৰাকে আমি চিঠি কেতিয়াও ফাইলত পুট আপ কৰিব নোৱাৰো Next আপোনালোকে নোট লিখিব ৰাইট হে পিওসি খনৰ কাৰণে তাৰ পিছত হয়তো এখন পিওসি আপোনালোকে এটা ৰিপ্লাই দিব বা কাৰবালে এখন চিঠি ইস্যু কৰিব সো লেটাৰ ইস্যু যিবোৰ কৰিব হিবোৰ আপোনালোকে কোৰ পৰা কৰিব পাৰিব ফাইলৰ পৰা আন্ডাৰ এ ড্ৰাফট মডিউল ক্লিয়াৰ সো ই অফিসত ই ফাইলৰ এখনৰ ভিতৰত এই তিনিটা মেজৰ এক্টিভিটি হৈছে এটা হৈছে আপোনালোকে নোট লিখিব পাৰিব লেটাৰ পুট আপ কৰিব পাৰিব কিন্তু লেটাৰ পুট আপ কৰাৰ আগতে ইচিআৰ কৰাটো ম্যান্ডেটৰি হয় ইচিআৰ নকৰাকে আপোনালোকে ফাইলৰ ভিতৰত চিঠি এখন পুট আপ কৰিব নোৱাৰে আৰু লাষ্টত হৈছে যদি ইস্যু কৰিব লগা থাকে গুটেইখিনি আপোনালোকে ই ফাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰিব বেলেগকে কম্পিউটাৰত আপোনালোকে চিঠিখন বনাব নালাগে আপোনালোকে ই ফাইলৰ ভিতৰতে চিঠিখন বনাব কনসাৰ্ন অফিচাৰটা যাব এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন এপ্ৰুভ কৰি ইস্যু কৰি দিব ক্লিয়াৰ এতিয়া চাব এখন ফাইল সো নোটটো কেনেকৈ লিখে মই পিছত চাম প্ৰথম মই পিওসি এখন কেনেকৈ এড কৰে সো লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স বৰ্তমান মোৰ এখন নতুন ফাইল হয় নতুন ফাইলৰ কাৰণে মোৰ লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সটো কি হৈ আছে ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে ৰাইট সো ইয়াতে মই এখন চিঠি পুট আপ কৰিম সো চিঠি পুট আপ কৰিব কাৰণে প্ৰথম মই চিঠিখন ইচিআৰ কৰি ল'ব লাগিব সো যোৱাকালি আই থিংক আমি ইচিআৰ কৰা প্ৰসেসটো চাইছো যিমানবোৰ মই চিঠি ইচিআৰ কৰি মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত থাকিব এবোৰ আছে যিবোৰ চিঠি মই নিজে ইচিআৰ কৰিছিলো ঠিক তেনে ধৰণে মোক যদি কোনোবাই চিঠি পঠিয়াব এটো মোৰ ইনবক্সত থাকিব বৰ্তমান মোৰ ইনবক্সত এখনো চিঠি নাই
So বৰ্তমান মোৰ created folder কেইখনমান চিঠি আছে ঠিক আছে এতিয়া মই ফাইল এখনত যেতিয়া যিখন ফাইল এইমাত্ৰ মই খুলিছিলো কামৰূপ মেট্ৰ ট্ৰেইনিং এখনত মই এখন চিঠি পুট আপ কৰিম সো চিঠিখন পুট আপ কৰিবলৈ হলে মই add receipt left side এ চাব list of correspondence add receipt so for putting up a letter in the file first I have to open the file concerned file খন মই খুলি লম then I have to go to the list of correspondence part by default this is a by default view in your right side of the file and at the bottom there is an option called add receipt so for putting up any letter in the file I have to click on the add receipt so when I click on the add receipt a pop-up window is displayed and one number is displayed yata sab upor option to aise attach receipt and a particular number is displayed E5537 এটা আপোনালোকে কব পাৰিবনে মোক এখন কি হয় যোনটো ইয়াতে ডিসপ্লে হৈ আছে মই এড ৰিসিভ কৰাৰ লগে লগে মোক সিস্টেমে এটা নাম্বাৰ দেখাইছে 5537 এখন কোনটো কি হয় কব পাৰিবনে তো কম্পিউটাৰাইজ ৰিসিভ ইনবক্সত যেটো আছে সৰি ইনবক্সত যেটো আছে সেই কম্পিউটাৰাইজ নাম্বাৰটো ফাৰ্স্ট হয় কাৰেক্ট আহি হয় এতিয়া চাও মই যেটা এড ৰিসিভ কৰিম এটো বস্তু আপোনালোকে নোট কৰি লব দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো ক্লিয়াৰ হলে আপোনালোকৰ ফাইলত চিঠি পুট আপ কৰা একদম ইজি হৈ যায় এড ৰিসিভ কৰাৰ লগে লগে মই যেটা ফাইল এখন খুলি এড ৰিসিভ কৰিম সিস্টেমে কিছুমান নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিব বৰ্তমান ইয়াতে অকল এখন দেখাইছে তাৰ মানে ইয়াতে যিবোৰ আহিব হেবোৰ হৈছে মোৰ তাত থকা ৰিসিভ সো মই যেটা এড ৰিসিভ কৰিম যিখন টেবল আহিব those are all ECR available in my inbox plus আৰু এটা ফোল্ডাৰত মোৰ চিঠি থাকিব পাৰে কব পাৰিবনে যোৱাকালি আমি চাইছিলো আমি ক্ৰিয়েট কৰিলে কোনটো ফোল্ডাৰত চিঠিবোৰ জমা হয় আমি নিজে যেতিয়া এখন ECR বা ডায়েৰী কৰো তেতিয়া ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ কৰে সো মোৰ একাউন্টত চিঠি মোৰ এই ৰিসিভ মডিউল মোৰ যোনটো ৰিসিভ মডিউল আছে মোৰ ৰিসিভ মডিউল কোনটো আছে এইটো প্ৰথম মডিউল সো ৰিসিভ মডিউলত মোৰ ইনবক্সত হয়তো চিঠি থাকিব ইনবক্সত কোনবোৰ থাকিব যিবোৰ মূলৈ বেলেগে পঠিয়াইছে সে আপোনালোকৰ ইস্যু ৰিসিভ ব্ৰাঞ্চত ইচিআৰ কৰিলে কৰি মূলৈ চিঠিখন পঠিয়াই দিছে সেকেন্ড মোৰ তাত চিঠি থাকিব কোড মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত মোৰ কোনবোৰ চিঠি থাকিব যিবোৰ মোক বেলেগে মূলৈ পঠোৱা নাই বা মই যে ক্ৰিয়েট কৰিছো ইয়াতে আছে 5537 ইয়াতে আৰু কেইখনমান আছে কিন্তু এইবিলাকত অ্যাটাচমেন্ট আছে কেনে ওটা পুট আপ কৰা দেখুৱা নাই সো যেতিয়া মই এড ৰিসিভ কৰিম ECR ৰ কম্বিনেশন লিষ্টখন ডিসপ্লে হ'ব কোনবোৰ ECR যিবোৰ মোৰ ইনবক্স বা মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত আছে ক্লিয়াৰ সো এড ৰিসিভ কৰিলে হেখিনিহে মোক দেখা বেলেগৰ একাউন্টত থকা ৰিসিভ কিন্তু নেদেখায় কাৰণ মই মোৰ টেবুলত আহি ৰাতিপুৱা ফিজিক্যাল ফাইল এখন খুলিছো মই মোৰ টেবুলত থকা চিঠিহে মোৰ ফাইলৰ ভিতৰত পুট আপ কৰিম মই বেলেগৰ তাত থকা চিঠিখন ডেফিনেটলি মোৰ ফাইলত পুট আপ নকৰো সো eOfficeটো মোৰ একাউন্টত যিবোৰ চিঠি আছে ECR হৈ আছে হেবোৰহে মোক ফাইলৰ ভিতৰত পুট আপ কৰিব কেনে সিস্টেমে এলাউ কৰিব এটা মই এড ৰিসিভ কৰাৰ লগে লগে এনেকে মোৰ একাউন্টত যিমানখিনি চিঠি আছে ডিসপ্লে হ'ব এটো ক্লিয়াৰ হৈছে কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছে নেকি নীলোফা হয় স্যার এই যেটো এক্সপেন আছে এই চিঠিখিনি কিয় নেদেখুৱায় সেইটো অকমান বুজাই দিব নেকি কোনটো আপুনি যিখিনি আপুনি যে দেখুৱালে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত কিছু এখন চিঠিৰ বাহিৰে বাকি এখনত অ্যাটাচমেন্ট আছে বুলি ক'লে এই চিঠিখিনি ইয়াতে চাব আপুনি মোৰ এখন এটো হৈছে মোৰ ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ এটা মোৰ ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেডত আপোনালোকে চাব এখন দুখন এইখন চিঠিত টোটাল 7খন ৰেকৰ্ড দেখাই আছে 1 2 3 4 5 6 7 কিন্তু মই যেতিয়া পুট কৰিব যাম অকল 4খন চিঠি দেখাইছে সিস্টেমে ৰাইট মই ফাইল এখনত যেতিয়া ফাইলত গৈছো এখন মোৰ ফাইলত ক্ৰিয়েটেড এড ৰিসিভ
মোক অকল 4খন চিঠি দেখাইছে ইয়াতে বাকি 3খন ইয়াতে দেখুৱা নাই বাকি 3খন কিয় দেখুৱা নাই আপোনালোকে চাব মই ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ যেতিয়া যাম ইয়াতে কিছুমান আইকন দেখাইছে এই 3খনৰ আগেইনষ্টত এটা সৰু এনেকুৱা পিনৰ নিচিনা আইকন এটা ডিসপ্লে কৰা আছে ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে এই 3খন হয় তাৰ মানে এইটো আইকন হৈ থকা মানে এই চিঠিখনৰ লগত এখন বেলেগ চিঠি গাঠি থোৱা আছে নহলে বেলেগ ফাইল এখন গাঠি থোৱা আছে তাৰমানে হয়তো দুখন চিঠি একেলগে বান্ধি থোৱা আছে বা বেলেগ এখন ফাইল ইয়াৰ লগত বান্ধি থোৱা আছে ডিটেইলছটো চাবলৈ হলে মই চিঠিখনত ক্লিক কৰিম attach যোনটো বাটন আছে তাতে যাম প্ৰথম মই ফাইলত চেক কৰিম ফাইলত নাই তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত ৰিসিপ্ট সোমাই আছে এখন সব 5079 ৰিসিপ্টখন সোমাই আছে সো এখন মই সিলেক্ট কৰি সো attach হৈ থকা মানে বান্ধ খাই আছে এতিয়া মই আপোনালোকক বেছি ডিটেইলছটো নকওঁ কাৰণ একদম স্টাৰ্টিং হৈ কনফিউজ হৈ যাব একদম সিম্পল টাইমত এখন চিঠিৰ লগত বেলেগ এখন চিঠি মই গাঠি থোৱা আছে সো মই কি কৰিম এই দুখন যদি সেপাৰেট কৰি দিও তেতিয়া মোক সিস্টেমত দেখাব মই ডিটাচ কৰি দিলো মানে মই এই যে গাঠি থৈছিলো গাঠিটো খুলি দিল এতিয়া মই ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেডত যদি যাও এটাচ মোৰ অকল দুখনত দেখাই আছে পাঁচখন মোৰ উইদাউট এনি অ্যাটাচমেন্ট শো কৰি আছে সো যদি অ্যাটাচ হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে জানিব হে এড ৰিসিপ্টত নেদেখায় কাৰণ তাৰ লগত বেলেগ ফাইল বা চিঠি গাঠি থোৱা আছে উইদাউট অ্যাটাচমেন্ট থকা ৰিসিপ্টবোৰ হে দেখাব ক্লিয়াৰ হৈছে হয় আকৌ হে ফাইলখন খুলিছো যিখন মই ক্ৰিয়েট কৰিছিলো এতিয়া এড ৰিসিপ্ট কৰিলো এড ৰিসিপ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ এতিয়া টোটাল 6খন ৰেকৰ্ড দেখাইছে ঠিক আছে আপোনালোকে ফাইলত যেতিয়া চিঠি পুট আপ কৰে কেতিয়াবা এখন পুট আপ কৰে কেতিয়াবা মাল্টিপল লেটাৰছ একেলগে পুট আপ কৰে ৰাইট সো মই যদি বিচাৰো মই এখন সিলেক্ট কৰিব পাৰো বা মোৰ যদি দৰকাৰ হয় মোৰ দেন ওৱান মই মাল্টিপল লেটাৰছ ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰো মই তিনিখন সিলেক্ট কৰিল 5537 5079 5566 সাবজেক্টটো মই চালো সোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এটা ৰিমাৰ্ক দিব লাগিব যে কিয় অ্যাটাচ কৰিছো যে পুট আপ ফৰ প্ৰসেসিং আপোনালোকৰ যোনটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট remark itu yate diba put up for processing so once I select on the attach receipt option a list of letters or receipt which are diarized and available in my created or inbox folder will be displayed so system will allow me to select only those receipts which are available in my account either in my created folder or in my inbox created folder will consist those letters which are diarized by me and inbox will consist those letters which were diarized by some other user but forwarded to my account yeah so we can select multiple receipts if required at a single time and we have to give the remarks for updating the letters in the file and click on the attach button once I click on the attach button you can see my list of correspondence is now updated I had selected 3 letters all those letters are reflected in the list of correspondence table my remarks to this এতিয়া attachত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই যিমান কেখন চিঠি সিলেক্ট কৰিছিলো গুটেই কেখন চিঠি মোৰ লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সত ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে তাৰ মানে মই কি কৰিলো ফিজিক্যাল ফাইলৰ লগত যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰে ফিজিক্যাল ফাইল এখন খোলাৰ পিছত আমি যেতিয়া ফাইলত চিঠি পুট আপ কৰো মানে কি কৰো আমি থ্ৰেডত গাঠি দিও ৰে আমি ফাইলত পুট আপ কৰিলো ৰাইট সাইডে বান্ধি দিলো চিঠি কেখন আৰু নাম্বাৰিং দি দিও ইয়াতে আপোনালোকে চাওক লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স খন আপডেট হৈ গল কি ডিটেইলছ আছে ৰিসিপ্ট ইস্যু নম্বৰ সাবজেক্ট অফ দি লেটাৰ কিতিয়া অ্যাটাচ কৰা হৈছিল আৰু পেজেছ প্ৰথম চিঠিখনত এখন পেজ আছে 1 of 1 second খনত 2 of 26 third খনত 27 of 27 so this is the list of correspondence clear any confusion till this part how to add a letter in a file Madam, I would like to know, instead Yes. of creating 3 separate receipts, can we Yes. add a single PDF for 3 receipts in a single receipt? See, technically you can do, but the thing is that I have got 3 different letters and the subject matter will be different for all the letters, right? Okay. So you will not get a detailed view of the content of the 3 letters. So now you can see what is the difference if I create a single ECR and if I create 3 multiple ECRs. If I create a single ECR, there would have been only one
entry in this list of correspondence, and the subject would be a common subject. I would not know what is the subject of the internal content of the 3 letters. But if I am diarizing individually, I am having all the details reflected in my list of correspondence. So this is the difference of display in the file. Second important part, when I diarize the letter, now those 3 letters might come from 3 different persons. One might be sent from user from Mr. ABC, other might be from some Mr. XYZ. So when you diarize a letter in the application, you have to enter the sender details. So for 3 different letters, the sender details will be different. And suppose tomorrow you want to send the reply to one of the letter. If you diarize it individually, then system will allow you to send the letter back to the user directly from the application. You need not open any email or send them a physical hard copy also. If you have the user details like the email available with you, you can send the issued letter copy to the user directly to his email ID. But if you would have done it as a common ECR for all the 3 letters, you will not have the record of the individual sender of those 3 letters, right? Okay. Clear? So why we need to do the diarization separately for each letter? Okay, ma'am. Thank you. Okay. So any more queries? Kabar kiba question ase neki etu part? Ma'am, apuni jitu dekhale alop agote tagging of filtering of file with the ECR. So how the ECR been selected basing on the basing on your file? ECR, yes sir. So ECR to janega apuni tagging kori ase. Apuni eta file lole, file lower pisot you are tagging on the basis of it has attachment or don't have attachment. All এতিয়া কথাটো হল যে ধৰক তাতে মাল্টিপল ফাইল থাকিব পাৰে with no attachment. So how do I know which ECR should be selected? Sir, eto user jone jone process koriba file to ta matter to sai gom pabo je kunkhon city kunkhon file ot jabo. Ma just attachment to eto gusai dilu apnalokok bujabok kane je ekhonot kiba ekon city attach hoy ase. So আজি janike ekhon ma file Kamrup Metro training khulisu. So jijon assistant e Kamrup Metro de file khon put up koribo, teo file khon khular loge loge teo janibo je file khon kun gikhon ECR ei file khonor matter related hoy. To add receive korile তো হেগিখন ECR to he select কৰিব সেকেন্ড যোনটো মই ডিটাচ কৰিছিল আপোনাৰ ৰিসিপ্টত এইটো মই randomly কৰি দিছিল জাস্ট আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যে attachment হৈ থাকিলে আপোনাৰ পুট আপ কৰিব কেনে নিদিয়ে আৰু attachment ফিচাৰটো আপোনালোকে ইনিশিয়ালি ইউজ কৰিব নালাগে সো এইটো কোনোবা কালি সাগে ট্ৰেইনিংত ইনস্টেন্সত ইউজ কৰিছিল তেওঁলোকে attach কৰি থৈ দিছিল যোনটো attach ফিচাৰ আছে তে ইউজাৰে ইনিশিয়ালি ইউজ কৰিব নালাগে সো আপোনালোকৰ নরমাল ফরম্যাটতে থাকিব So যোনখন ফাইল খুলিব হে অ্যাসিস্ট্যান্ট জনে জানিব যে এই ফাইলখনৰ ৰিলেটেড চিঠি কোনখন হয় আমি দুই ধৰণেও কৰিব পাৰো স্যাৰ ফাইলখন খুলি মই চিঠিখন উলাব পাৰো বা চিঠিখন খুলি কেনে মই ফাইলখন বিচাৰিব পাৰো এতিয়া চাওক মই ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেডত গৈছো মোৰ এখন চিঠি এখন আছে 5078 মই চিঠিখন খুলিলো ম্যাটাৰটো পঢ়ি কেনে দেখিলো যে এখন চিঠি যাব লাগিব কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিংত সো মই কি কৰিম পুটিনে ফাইল কৰি দিব পাৰো চিঠিখন খুলিও মই ফাইলখন বিচাৰিব পাৰো পুটিনে ফাইল মোটা যি ফাইল আছে ইয়াতে দেখাব সো মই কামৰূপ মেট্ৰো যদি টাইপ কৰো eOffice ট্ৰেইনিং কামৰূপ মেট্ৰো ট্ৰেইনিং এখন ফাইল আছিল এতিয়া মই কি কৰিলো উল্টাটো কৰিলো মই চিঠিখন খুলি ফাইলখন বিচাৰিছো দুই ধৰণে মই কৰিব পাৰো মই ফাইলখন খুলি কেনে চিঠিখন বিচাৰিব পাৰো বা মই চিঠিখন খুলি ফাইলখন বিচাৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ Yeah, madam, one more thing. Itu enaka hobo pare while you are diarizing it, can you write in remarks the name of the file or some hints through which the user can select it easily? I mean, at the point of diarization? Yeah. Can you write something on the remarks so that user will be able to identify the file? Yes, sir. There is an enclosure remarks option, so you can give a data information here, like this file is to be put up in this particular file. Yeah. Okay, ma'am. So that option is also there. Otherwise, by looking at the content of the subject, the user will know like in which file this letter has to go. Okay, thank you, madam. Okay. So is this see? I again like yes. এবাৰ একদম সামাৰিকে ফাইল যে ক্ৰিয়েট কৰি একদম সৰুকে মানে জাস্ট অলপ এটা প্যাৰাগ্ৰাফকে এবাৰ প্ৰথমতে এবাৰ জাস্ট ফটাফট দেখুৱাই দিবা নেকি আমাৰ দুজনমান একদম দেৰিকে আহিছে অলপ
জাস্ট অকমান দেখুৱাই দিলে হ'ব ফাইল ক্ৰিয়েচনটো ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ কৰিছিলে হয় ঠিক আছে সো এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ ব্ৰেইন যে কেনেকৈ ফাইল এখনৰ ভিতৰত চিঠিখন আমি পুট আপ কৰিব পাৰো সো ফাইল ক্ৰিয়েচনটো মই বাৰু এবাৰ দেখাই দিছো উই গো টু ফাইল দেন ক্ৰিয়েট ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব নেচাৰ এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰনিক নে ফিজিক্যাল ইলেক্ট্ৰনিক মই কেতিয়া সিলেক্ট কৰিম যেতিয়া মই এখন ফাইল কমপ্লিট নিউ ফাইল খুলি আছো ঠিক আছে সাপোজ মোৰ তাত এই ফাইলখনৰ পুৰণা একো কন্টেন্ট নাই তেতিয়া মই ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল খুলিলো ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ যে যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্টত কলে যে কালিৰ পৰা সব ফাইল ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব তো যিমান চিঠি আহিব নতুন ডিস্ট্ৰিক্টত সৰি নতুন ফাইলত পুট আপ হ'ব সো তেতিয়া আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব সাপোজ সেই ফাইলখনৰ অলৰেডি মেটাৰ এটা আছে কন্টেন্ট এটা ফিজিক্যাল ফাইল এখন আছে তেতিয়া আপোনালোকে কোনটো নেচাৰ সিলেক্ট কৰিব ফিজিক্যাল আৰু কনভাৰ্জন প্ৰসেসৰ থ্ৰু দি ইলেক্ট্ৰনিকলৈ আনিম হেতু পাৰ্ট আমি এতিয়াও চোৱা নাই so now we are going only with a complete new electronic file after that there is an option of type non sfs and sfs non sfs ami ketia select kore all the files actually we are supposed to create in the non sfs to is a non singular file system non sfs or system e apunak file number to dibo in a particular standard which will be defined in the application so non sfs or apunar already file like predefined থাকিব application number jintu generate hobo to system defined hobo sfs on random number দিব পাৰে কিন্তু actually আমি যেটা অফিসত ফাইল ক্ৰিয়েট কৰো we never give any random number right আমি সদায় ফাইল নম্বৰটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰমেটৰ মতে দিও সো হেতু আমি নন sfs ৰ আন্ডাৰত কৰিম এতিয়া এটা ফাইল নম্বৰত choose one these are the file heads basically there are four type of file heads basic primary secondary and tertiary basic to is আপোনালোকৰ district name secondary will be a branch name primary will be a branch name secondary will be subject of the branch for example Jorhat district ko basic to hogol Jorhat primary will be say administration secondary hobo par administration or certificate or jodi ako sub category thake tetia hetu ahi jabo apnalokor number 4 file hai that is the tertiary basic primary secondary tertiary ei saita value ma je select korim hetur upor file number to generate hobo তাৰ পিছত ইয়াতে হৈছে ফাইল ক্ৰিয়েচন ইয়াৰ এটো সিস্টেমে ডিফল্ট দিব আমি সদায় ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিলে কোনটো ইয়াৰত মই ক্ৰিয়েট কৰিছো ফাইলৰ নম্বৰৰ দিউ ৰাইট সো ইয়াতে সিস্টেমে ফাইল ক্ৰিয়েচন ইয়াৰটো অটোমেটিক্যালি আপডেট কৰি দিব লাষ্টত এটা অপচন আছে ড্ৰপ ডাউন এটা আছে এটো হৈছে ফাইল কোড each and every branchৰ কাৰণে এটা ফাইল কোড থাকিব সো আপোনালোকে বাকি যে ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আছে যোৰহাটৰ JOR বা J বাকি যায় BAK তেনেকুৱা ধৰণে এটা ফাইল কোড দিয়া থাকিব এটো আপোনালোকৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে আপডেট কৰি দিও সো আপোনালোকৰ যোৰহাটৰ বাকি যায় ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিলে হে ফাইল নম্বৰটো চাইয়ে গম পাই যাম যে আমি এটো যোৰহাট ব্ৰাঞ্চৰ বাকি যায় ব্ৰাঞ্চৰ ফাইল হয় তাছত সাবজেক্টটো দিম আমি ফাইলৰ ডেসক্ৰিপচনত সে যোৰহাট ট্ৰেইনিং next comes the category and subcategory file to ma category yate map koribo paru category aru subcategory to diar pisot ekdom last of continue working yate click kora lage lage more file khon create hoy jay this is how I create an electronic file in the eOffice application clear so etialo ami salu how to create a e-file how to put up ECR in a e-file to ami click on ECF third ami saiso ebar just more recently to dekhaisilo ECF or pra ami open receipt and put up in file so we can put up a receipt in the file in two ways first way is I open the file I select the receipt second is I open the receipt I select the file whichever is convenient for the user can follow the process there is no restriction আপোনালোকৰ কেনে ফাইলখন খুলি চিঠিখন বিচৰা যদি ইজি হয় আপোনালোকে তেনেকে কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে চিঠিখন খুলি কোনখন ফাইলত পুট আপ হ'ব চিঠি এই পাৰ্টিকুলাৰ চিঠিখন এটো মেথডো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সিস্টেমত একো ৰেস্ট্ৰিকশন নাই যে আপোনালোকে ফাইল খুলিহে চিঠি বিচাৰিব লাগিব বা চিঠি খুলিহে ফাইল বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে এই তিনিটা পাৰ্টত কাৰবাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি how to create e-file
ফাইলটো খুলি চিঠি পুট আপ কৰাটো আকৌ এবাৰ এনে থুলমূলকৈ দেখাই দিব নেকি? Sure, আপনি sir. যে চাৰিখন মই দুইটা প্ৰসেস এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো। হয়। So এখন মোৰ ফাইল হয়, suppose মই প্ৰথম ফাইলখন খুলি কেনেকে ECR টো পুট আপ কৰে মই দেখাম। মই ফাইলখন ওপেন কৰি ললো। So ফাইলখন হয়তো চাওক ফাইল মোৰ দুটা লোকেশনত থাকিব পাৰে য'ত মই কাম কৰিম। হেতু হৈছে মোৰ ক্ৰিয়েটেড নহলে মোৰ ইনবক্স। So suppose মোৰ ফাইলখন এতিয়া মই যিবোৰ বনাই থৈছো মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত আছে। So মই ক্ৰিয়েটেডত গলো, এখন যোৰহাট ট্ৰেইনিংখন খুলিলো। খুলি এটা লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সত গৈ এড ৰিসিপ্ট। এড ৰিসিপ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ একাউণ্টত মোৰ ৰিসিপ্টৰ ফোল্ডাৰ, ইনবক্স ফোল্ডাৰ আৰু ৰিসিপ্টৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰ যিমান চিঠি আছে সেইখিনি মোক সিস্টেমে দেখাব। তাৰ পৰা মই এখন সিলেক্ট কৰিলো। সিলেক্ট কৰি মই ৰিমাৰ্কস এটা দিলো পুট আপ ফৰ প্ৰসেসিং, লিখি মই এটাচ কৰি দিলো। এতিয়া চাওক এইটো কোনটো প্ৰসেস কৰিলো মই ফাইলখন খুলিলো, এড ৰিসিপ্ট কৰিলো, চিঠিখন সিলেক্ট কৰিলো। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰসেস। সেকেন্ড প্ৰসেসটো হৈছে মই আদাৰ ৱে আউট কৰিব পাৰো। মই ফাইলখন নুখুলি মই চাব বিচাৰিছো যে মই কিমান চিঠি বনাই থৈ দিছো। মই ৰিসিপ্টত গলো, ক্ৰিয়েটেডত গলো, মোৰ ইয়াতে এই দুখন চিঠি আছে য'ত একো এটাচমেন্ট নাই। সাপোজ এখন চিঠি মই খুলিলো, পঢ়িলো মেটাৰটো আৰু মই ভাবিলো যে এখন যোৰহাট ট্ৰেইনিং ফাইলটোৰ ভিতৰত পুট আপ হ'ব লাগে। So মই চিঠিখন খুলি মই কি কৰিম পুট ইন আ ফাইল কৰি দিলো। এতিয়া মোৰ একাউণ্টত যিমান ফাইল আছে যিবোৰ মোৰ ইনবক্সত আছে বা ক্ৰিয়েটেডত আছে সিস্টেমে মোক ইয়াতে দেখাব। বহুত ফাইল থাকিলে মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব পাৰো। সে মই ইয়াতে টাইপ কৰিলো যোৰহাট, তো যোৰহাট ট্ৰেইনিং ফাইলখন আহি গ'ল। মই ফাইলখন সিলেক্ট কৰিম, ৰিমাৰ্কস এটা দিম পুট আপ ৰিমাৰ্কস, দেন মই এটাচ বাটনটো ক্লিক কৰি দিম। ক্লিয়াৰ? এতিয়া যদি মই যোৰহাট ফাইলখন খুলি চাওঁ, যোনখন মোৰ ক্ৰিয়েটেড ফোল্ডাৰত আছে, তাতে দুখন চিঠি দেখাব। চাওক লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্স, এইখন মই প্ৰথম পুট আপ কৰিছিলো, ফাইলখন খুলি পুট আপ কৰিছিলো, এইখন মই চিঠিখন খুলি ফাইলখন বিচাৰিছো। ক্লিয়াৰ? ক্লিয়াৰ। থ্যাংক ইউ নীলুফাৰ। Thanks. So এই তিনিটা পইণ্টত I think সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে। How to create a e-file, how to put up a ECF, how to ECR in the e-file, and how to open the receipt and put it up in the file. এই তিনিটা পাৰ্টটো যদি হৈছে, নেক্সট আমাৰ প্ৰসেসটো হৈছে আমি কি কৰিম চিঠি এখন পুট আপ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰো তাৰ এগেইনষ্টত আমি নোট লিখো, ৰাইট? How to write a note in the e-file. এতিয়া আমি চাম সিরিয়াল নম্বৰ 4। সিরিয়াল নম্বৰ 4 চোৱাৰ আগতে এটা আপোনালোকে কওক এই ফাইলখনত মোৰ চিঠিখন আছে। হয়, চিঠিখনত লিষ্ট অফ কৰেসপন্ডেন্সত মোৰ চিঠিখন দেখাইছে। ইয়াতে মই এই লিংকত ক্লিক কৰি চিঠিখনৰ কন্টেন্টটো চাব পাৰো। ঠিক আছে, এখন চিঠি নেক্সটখন চাব কেনে মই নেক্সট কৰেসপন্ডেন্স বা প্ৰিভিয়াস কৰেসপন্ডেন্স অপচনটো ইউজ কৰিব পাৰো। সেকেন্ড হৈছে ইয়াতে প্ৰথম মোৰ আছিল TOC, ৰাইট? ৰিসেন্টত যদি মই ক্লিক কৰো, যিখন মই সবচে লাষ্টত পঢ়িছিলো সেইখন ইয়াতে দেখায়। তাৰ তলত অল আছে, অলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ গোটেই POC সেকশনটো দেখাব। এটা মোৰ যিমানবোৰ চিঠি আছে মোৰ ইয়াতে সিৰিয়ালি দেখাইছে, পুৰণাবোৰ ওপৰত, নতুনবোৰ তলত আহি যাব। আৰু এই যে সিৰিয়াল নম্বৰটো দেখিছেনে 1 of 3, এইটো মই সিৰিয়াল নম্বৰ দিছিলো জানো? এটা মই একো সিরিয়াল নাম্বার নিজে দিয়া নাই, রাইট? সিস্টেমে নিজে সিরিয়াল নাম্বারটো প্রোভাইড করে দিছে। So in the eOffice application, the page number is automatically updated by the application. The user need not provide a manual number to the POC section. Clear? আমার মাইকটো আনমিউট হৈ আছে, কাইন্ডলি মিউট কৰাই লব। So sir, আমি সিরিয়াল নাম্বারটো অটোমেটিক্যালি ইয়াতে আহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে নোট লিখিবলৈ হলে মই লেফট সাইডত দুটা অপশন আছে, গ্ৰীন নোট, ইয়েলো নোট। আজি যেহেতু আপোনালোক একদম ফার্স্ট সেশন, আমি we are not going into the yellow note part, আমি গ্ৰীন নোটটো দেখাইছো how to write a green note. গ্ৰীন নোটটো হৈছে মই এড গ্ৰীন নোট কৰিলো। এতিয়া মই ইয়াতে নোটটো লিখিব পাৰো। Say you are putting up a letter to ADC administration. So ADC administration to মই bold কৰি এনেকে আন্ডাৰলাইন কৰিব পাৰো। আপোনালোকে যেতিয়া আগতে যেনেকে ফাইলত লিখি কালো লিখিছিলে নামটো লিখে নহয় ডেজিগনেশনটো, সো এনেকে লিখিলে
তলত এতিয়া আপোনালোকে নোটটো লিখিব say letter received from এখন চিঠিখন চাওক মিস্টাৰ নিতুমণি পুতক at serial number 1 এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নোটটো লিখে নোটটো লিখিলে পিউসি লৈ ৰেফাৰ কৰে সো মই নোটটো ইয়াতে টাইপ কৰিলো এই যে সিৰিয়েল নম্বৰ 1 টো মই লিখিলো আপোনালোকে ফিজিক্যাল ফাইলত এনেকে সিৰিয়েল নম্বৰ 1 বা এনএচআৰ এ বা পইণ্ট এ লিখিলে কি কৰে ফ্ল্যাগস কিছুমান ইউজ কৰে ৰাইট হে ফ্ল্যাগবোৰ এটা ই ফাইলিংত আপোনালোকে কেনেকে ফ্ল্যাগিং কৰিব ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো হাইপাৰলিংক কৰিব পাৰো নোট এটা যেতিয়া মই লিখিম তাতে এটা অপশন থাকে that is called the hyperlink now what is a hyperlink we are redirecting a node to another part of the PUC or a previous node so আমি hyperlink কাক কৰিব পাৰো আমি PUC পাৰ্টৰ hyperlink কৰিব পাৰো আমি previous node of hyperlink কৰিব পাৰো so আপোনালোকে যেতিয়া এটা নোট লিখে কেতিয়াবা আপোনালোকে PUC সেকশনত ৰেফাৰ কৰে কেতিয়াবা পুৰণা নোট এটা ৰেফাৰ কৰে ৰাইট সো যোনটো নোটত আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি আছে বা যোনটো PUC আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি আছে সদায় সেই নোটটো বা PUC টোত আপোনালোকে হাইপাৰলিংক কৰিব পাৰে so letter received from Mr. Nitumani Puttapat serial number 1 মই হাইপাৰলিংকটো কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে চাব serial number 1 টো মই সিলেক্ট কৰিব লাগিব so I have selected serial number 1 then on the right hand side মই ক্লিক কৰিব লাগিব all tab to খুলি ল'ব লাগিব after that there is a referencing button it was a more referencing button when I click on the referencing button I can select the page number মই page number to দিম আৰু মই okay click কৰি দিম so ইয়াতে চাওক serial number 1 to blue color হৈ গল মানে link to active হৈ গল so when I click on serial number 1 that particular page will open so jalo note to likhi pothiya ase taleke aru heku bisai thakibo na lage right side scroll kori system e duniya ke upor pothiyai ulai dibo so this is how we hyperlink a note to the PUC section so hyperlinking a note will enable the user to redirect the note to any page from in the PUC section so again I will repeat the process of how to hyperlink a note to the PUC suppose I am giving another reference to page number 2 please refer to serial number say 3 so first step for hyperlinking there are basically 3 steps for hyperlinking I'll just give you this write down the steps here the first step is write the text due to text of my hyperlink or besides I have to type the text in the note sheet part second step is select the text third is open all in right side tab click on referencing button enter page number click OK so then I click on OK. These are the steps for creating the note sheet or I mean hyperlink the note sheet to the PUC part. This is hyperlinking to PUC. So I've written the first step is I have typed the text then I have selected this is the second step I have selected the text third is I have to open the all tab in the right hand side for PUC then I click on the referencing button
Once I click on the referencing button, I give the page number and I click on OK. So this second link is also activated. So when I click on serial number 1, serial number 3, serial number 3 pages open in the application. Clear? So is this clear to all how to hyperlink a POC in the notes part? Any question? আমি আপনার ক্লিয়ার হয়েছে সবরে কেনেকে আমি নোটটো লিখিম Okay. So after writing the note, next what I will do, I will send it to the next user. My file khon mo khona physical file khon likhar pisot ma ki kor file khon beleg ejon user ok pothiyai diu, right? So ma click ki korim yate send button eta ase upor, ma send button ot click korim, send ot click korar loge loge joa kali ami receive jenake pothiyaisu thik tene dhone kaloi pothiyabo bisarisu naam to likhim. Suppose Rami Hazarika pothiyam mo RMM moi type korim, Rami naam to yate display hoise. So yate kar naam thakibo apnalokor department or district or office সব ইউজাৰৰ নাম থাকিব ইয়াতে বাই ডিফল্ট আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন থাকিব সে জোৰহাটে যদি পঠিয়াই আছে এটা অৰ্গানাইজেচনত জোৰহাট ডিসি অফিস থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকে বিচাৰিলে বেলেগ এখন ডিস্ট্ৰিক্টলৈ ফাইল পঠিয়াব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কিতাবা ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বা ফাইল মুভমেন্ট হয় বাট মোস্ট জেনাৰেলি আপোনালোকৰ ফাইলটো বাহিৰলৈ নাযায় সো এইটো কাৰণে বাই ডিফল্ট অকল নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনে সেট কৰা থাকে সো মই সিলেক্ট কৰিম ইউজাৰজন তেওঁক মই নোটিফাই কৰিব পাৰোঁ ইমেইল মেছেজ Excuse me. এই প্রসেসটো কোন কবলরে আকবার দেখাবো নি কোনটো স্যার এই সেন্ড করা প্রসেসটো হয় মই ফাইলৰ নোটটো লিখিলো মই গুটিখিনি পুট আপ কৰিলো পুট আপ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে সেন্ড বাটনত ক্লিক কৰিম সেন্ড বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কালৰ মই সেন্ড কৰিম তেওঁৰ নামটো লিখিম ইয়াতে নামটো লিখাৰ লগে লগে অটোমেটিক ড্ৰপ ডাউনত আহিব ইয়াতে মই টাইপ কৰিলে নহব মেম সো ইয়াতে মই নামটো সিলেক্ট কৰি দিম হয় মেম মানে নামটো মানে ম্যান্ডেটৰি নেকি না তার ডেজিগনেশন থাকিলেও হ'ব মানে এই ৰিপৰ্টিং অফিচাৰটো হয় এতিয়া চাব আপোনালোকে ইয়াতে মই ৰেমি হাজৰিকা ডেজিগনেশনটো ইয়াতে এএসও দিয়া আছে ঠিক আছে চাব মই ৰেমি যেতিয়া টাইপ কৰিছো তেতিয়া ৰেমিৰ নামটো আহিছে সাপোজ আপুনি ৰেমি এএসও লৈ ফাইলটো পঠাব বিচাৰিছে আপুনি বাই নেম নেজানে তেতিয়া এএসও টাইপ কৰিব ইয়াতে নামটো আহিব আপোনালোকে যে পিআইএমএস খন যিখন বনাইছে পিআইএমএস ৰ যে মাৰ্কিং এব্ৰিভিয়েচনটো দিয়ে সেই মাৰ্কিং এব্ৰিভিয়েচন ইয়াতে আহে এটো কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্টে মাৰ্কিং এব্ৰিভিয়েচনটো প্ৰপাৰলি দিব তেতিয়া আপোনালোকে ফাইল সেন্ড কৰিলে মুভমেন্টত বহুত ইজি হৈ যায় মানুহ সিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে না মই কি কাৰণ সুধিছিলো তাৰ মানে ধৰক অফিচাৰ কিন্তু ট্ৰান্সফাৰেবল তেওঁলোকৰ নামটো মানে থাকি যাব না মানে তেওঁ হেতু নামটো থাকিব কাৰণ ইন্ডিভিজুৱেল eOffice সদায় এটা আমি ডেজিগনেশন ওয়াইজ নহয় বাই নেম থাকিব সেই মানুহজনৰ যি পোষ্ট আছে আমি পোষ্ট বিলাক এড কৰি দিম হয় তা নেক্সট তেওঁৰ প্লেসত বেলেগ আহিলে তেওঁৰ নামটো হেৰি হৈ যাব এটা বেলেগ এটা পোষ্ট তেওঁৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিম এটা সাপোজ ৰেম আপোনালোকৰ কি হয় টিম এডিসি মাল্টিপল ব্ৰাঞ্চ ইনচাৰ্জ থাকে সো আপোনালোকৰ সাপোজ এটা ৰেমি আজকে সাপোজ তেখেত এডিসি ডেভেলপমেন্ট এডিসি বাকি যায় হৈ গল সো তুমি ৰেমি টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ দুটা নাম দেখাব ৰেমি বাকি যে ৰেমি ডেভেলপমেন্ট যোনটো পোষ্টৰ হয় ইটো পোষ্টত ফাইলটো পঠিয়াই দিব লাগিব নেক্সট সাপোজ তাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গল তেওঁৰ জগত বেলেগ কোনোবা এটা আহিল তেতিয়া আমি নতুন বাকি যায় হে পাৰ্টিকুলাৰ এডিসি ইউজাৰৰ কাৰণে পোষ্টটো এড কৰা হ'ব ঠিক আছে ইউজার হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো মই সিলেক্ট কৰিম এটা কালৈ পঠিয়াম ফাইলখন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিন্তু ডিজিটাল সিগনেচাৰটো ম্যান্ডেটৰি হয় ৰিসিপ্ট এখন যেতিয়া মুভ কৰিব তেতিয়া আপোনাক সিগনেচাৰ নালাগে কিন্তু ফাইল মুভমেন্টত ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল মুভমেন্টত আপোনালোকৰ ই সিগনেচাৰ বা ডিজিটাল সিগনেচাৰটো ম্যান্ডেটৰি হয় ডিজিটাল সিগনেচাৰ আপোনালোকে দুটা কৰিব পাৰে এটা হৈছে ই সাইন যোনটো আপোনালোকে আধাৰেদি সাইন কৰি পঠিয়াব পাৰে আনটো হৈছে ডিজিটাল সিগনেচাৰ ডিজিটাল হয় স্যাৰ
আমাৰতো ডিসি অফিসৰ যিমান ষ্টাফ বা আছে কাৰোতো ডিএসসি নাই তেওঁলোকে আধাৰ দি সাইন কৰিলেও হ'ব আধাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু ডিএসসি চবৰে কাৰণে ইস্যু কৰি লোৱাটো ভাল হয় কেতিয়াবা কি হয় আধাৰটো এক্সটাৰ্নেল এতিয়া যোৱাকালি যেনেকে আমাৰ ইয়াতে আধাৰ ডাউন আছিলে মানে eOffice বুলি নহয় এজ এ অলপ সময় কাৰণে আধাৰ সাৰ্ভাৰটো ডাউন আছিলে আধাৰৰ ওটিপি ক'তো অহা নাছিলে আমাৰ ফাইল মুভমেন্টটো তেতিয়া হেম্পাৰ হয় ডিএসসি দুটা অপশন থাকিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ আধাৰটো কিবা কাৰণত ডাউন থাকিলে ডিএসসি দি পঠিয়াব পাৰিব আৰু ডিএসসি টো বেনিফিটটো কি আধাৰত আপুনি দিনটো যদি 10 বাৰ ফাইল পঠিয়াব 10 বাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু 10 বাৰ ওটিপি আহিব ডিএসসি কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেই টেকনিক হয় গোটেই ইউজাৰ্ছৰ ডিএসসি থাকিলে ভাল ইয়াতে আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে অলমোষ্ট অল ইউজাৰৰ কাৰণে ডিএসসি প্ৰভাইড কৰাইছে পইচাৰ কথা হৈছে নেকি কিছুমান পইচা ফ্ৰী নহয় নেকি কোনটো হয় এইটো আধাৰ এইটো হয় আধাৰটো চব মেৰিটো নিদিব ন ফ্ৰী আধাৰ কষ্ট এটা থাকিব এটা ডিএসসি আপোনালোকৰ 2000 to 3000 এভাৰেজৰ ভিতৰত আহি যায় টকাৰ কথা আহিব এইটো নহব হেৰি এতিয়া হয় এইটো জিএডি লাইসেন্স কোনটো স্যার নহয় আপোনাৰ কাৰবাৰ যদি এক্সিস্টিং ডিজিটাল সিগনেচাৰ আছে তেতিয়া হেতু ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু আই থিংক জিএডি ফালৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকচন যাব বা তেওঁলোকে গাইডলাইনস ইস্যু কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিএসসি নহব আৰু ডিএসসি হ'ব ডিএসসি কথা কৈছে ডিএসসি হয় নহয় মই কোনটো কথা কৈছো নীলোফাৰ হয় হেল্ল' তোমাৰ ই-সাইনত একচুয়ালি ই-সাইনত এটা ফ্ৰী নিদিব ন ই-সাইনত হয় দিব জানো হয় ই-সাইনটো বৰ্তমান আমাৰ ষ্টেট ইনষ্টেন্সত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টেন্সটো স্টাৰ্ট কৰা আমাৰ এনআইসিৰ কাৰণে কথা নাই কিন্তু ডিস্ট্ৰিক্টত নহবতো এটা ফ্ৰী নহয় সেইটো মানে কাৰণেতো লাগি আছে ন এই কাৰণে ই-সাইন হোৱা নাই বৰ্তমান দিয়া নাই ই-সাইনটো প্ৰবলেমো আছে ন ই-সাইনত বাৰে বাৰে তুমি ই-সাইন কৰিব লাগিব ন এক্স্যাক্টলি যে ই-সাইনত ইস্যু মানে ই-সাইনত হেতু মই যোনটো কোনো আধাৰ নাম্বাৰটো বাৰে বাৰে দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো বাৰে বাৰে দিয়াটো লেন্দি হৈ যায় প্ৰসেসটো দিনটোত যদি 10খন ফাইল পঠিয়াই তেতিয়া আপোনাৰ 10 বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব বৰ্তমান ইনষ্টেন্সটো কিন্তু নেক্সট ইনষ্টেন্সটো যোনটো আমাৰ আপগ্ৰেড হ'ব তেতিয়া আধাৰ নাম্বাৰ বাৰে বাৰে দিব নালাগে জাস্ট ওটিপিটো বাৰে বাৰে আহিব আৰু বৰ্তমান ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টেন্সত ই-সাইনটো নাই কিন্তু জিএডিৰ লগত এটা ডিসকাশন হৈ আছে ই-সাইন যদি পাৰে তেওঁলোকক আপ কৰাই দিব কাৰণে তো হয়তো আহিব পাৰে ই-সাইনটো এতিয়া কনফাৰ্ম এইটো হেৰিটো কথা আছে এইটো মানে ফ্ৰী নহয় কিবা সিহঁতে ডিমান্ড কৰে সেইটোৰ কাৰণেও কিবা অসুবিধা হৈ আছে এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সি নাথাকিব সেইটো আপোনাৰ জিএডিৰ ফালৰ পৰা হেৰি কৰিব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ যোনটো ষ্টেট ইনষ্টেন্স আছে তাতে ই-সাইনটো এতিয়া এক্টিভ আছে বহুত ইউজাৰে আধাৰ দি পঠিয়ায় কিছুমানে ডিএসসি দি পঠিয়ায় সো দুটা অপশন জিএডি লৈ লিখা হৈছিল এক্টিভেট কৰাই দিয়াৰ কাৰণে কিবা কৰা ফাইনাল এতিয়া একো নাই ডিসিশন কিন্তু সিস্টেমত দুটা অপশন अवेलेबल থাকে ই-সাইন আৰু ডিএসসি সাইন কিন্তু ডিএসসি টো মানে বেছি কনভিনিয়েন্ট হয় সো আপোনালোকৰ সাপোজ ডিএসসি আছে ডিএসসি কাৰণে ডিএসসি ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস এটা আছে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ডিএসসি টো প্লাগ ইন কৰা যিমান ফাইল পঠিয়াব থাকে একেবাৰে পঠিয়াই দিব পাৰে without entering the pin each and every time এবাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সিস্টেমে আকৌ পিনটো নিবিচাৰে নেক্সট টাইম যেতিয়ালৈকে ডিএসসি টো ওলাই নিদিয়ে বৰ্তমান ট্ৰেইন সাইড মই উইদাউট ই-সাইন কৰিয়ে পঠিয়াব লাগে মই ফাইলখন সব ইয়াতে কি কৰি আৰু এটা হেল্ল' হেল্ল' Hello. Okay. So after selecting the concerned user, I can notify the user through email or SMS. মই যদি এটো সিলেক্ট কৰো এই পার্টিকুলার ইউজার জনে মেসেজ এটা পাবো বা ইমেইল এটা পাবো যে তেওঁলোকে এখন চিঠি আহিব সৰি ফাইল আহিছে লগতে তেওঁ নিজৰ ইনবক্সৰ যোনটো নোটিফিকেশন আইকন আছে বেল আইকনটোত এটা নোটিফিকেশন আহিব that the user has received a particular file. Additional remarks মই ইয়াতে দিব পাৰো due date দিব পাৰো action mark কৰিব পাৰো priority mark কৰিব পাৰো so these are the features that are additional features that are available আৰু লগতে ইয়াতে মই যদি বিচাৰো ফাইনাল
এটা কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নোটশিট পাৰ্টত ইয়াতে এডিট অপশ্যন এটা এক্টিভেট কৰি থোৱা আছে এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম I will just click on the send button once I click on the send button the file will now be reflected in Rami Hazarika's inbox মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ফাইলখন গুচি গ'ল এখন কোড গ'ল আপোনাৰ Rami Hazarika inboxত ফাইলখন ৰিফ্লেক্ট কৰিছে আৰু মোৰ একাউণ্টৰ sendত তাৰ ডেটা এটা থাকিব এটো ৰেকৰ্ডটো আছে ফাইলখন একচুয়ালি নাই মই কি পঠিয়াইছিলো ইয়াতে ডিটেইলছ খিনি ফাইলত শো কৰিছে clear so how to write a note in a file and how to hyperlink it to the previous POC part is clear to all any confusion or query Hello. Hello. Ma'am, there is one query related to multiple referencing. Okay. Suppose we need to refer like page 3 to 8. Okay. And after that, yes. we have to refer it also the page number 1. So how yes. we can refer it? Multiple yes. referencing. I'll answer to your query through a practical demonstration. You see, in this particular file, DC office training, office training. Yes, Kamrup Metro training. You can see there are 3 documents, right? For this is page number 1. This is 2 to 26. So in eOffice application, whenever we refer to the POC part, we can refer at a time to only one page number. But if the document contains multiple posts, say for example, this is 2 to 26, right? So if I click on the document and I need to refer to page number, say this is 1 of 25. So I need to give one link to page number 1. Say link to page, this is 2, right? Link to page 2. I select, I give the hyperlink. Page 2. Now I need to refer to page number, say page 5 to 8. So when I click on page 5 to 8, I move down to page number 5. This is page number 5. So I click on the referencing and I give page number as 5. But I cannot give the range here. My requirement is that I need to hyperlink to page number 5 to 8. So, but in eOffice application in the POC part, we can only hyperlink to a particular page, only one page. But when we hyperlink to the page, all the other pages in that particular PDF will automatically be available in the link. I will show you how. So this is page number 5 to 8, but I have given only page number 5 here. So link to page number 5 to 8, page number 5. So you can see I have added 2 hyperlink. One is to page number 2 and other is to page number 5 to 8. So when I click on page number 2, this is page number 2. You can see page number 2 is reflected, but in the pop-up window that has come up, all the documents, that is page number 2 belong to the second PDF, which consisted of 25 pages, right? So you can see all the remaining pages are automatically available in the pop-up window for that particular POC.
Similarly, since page number 5, I have written refer to page number 5 to 8. So if I click on this, page number 5 will be reflected, but 6, 7, 8 up to the last page for that PDF will be available at the bottom of, below page number 5. So this is page 6 and this is 7. Clear? But we cannot refer to multiple pages in the same link. You just have to give multiple individual links, or if it belongs to the same PDF, then you can just start give the first number and the remaining will automatically be continued in that link. Clear? Clear, ma'am. Okay. So any more queries regarding this? Now I'll show you how to hyperlink to a note sheet part, previous note part. For hyperlinking to the previous note sheet, the process is same. Just there is one difference, that is select the open all in the right side tab. In serial number 3, it will be open previous note sheet in right side tab. Open previous note sheet in the right side tab. So I'll open an old file which has got a previous note. Okay, this is a file which has got total 4 note available. You can say even the note are given number by the application. Yata ami note eta jetia likhu he particular note to eta number system automatically di die. Aru mor naam to aru post to yata reflect kore. Logote ketia photwa hoise timestamp to note to against of mark kori dia hoy. Yeah. So a file konot mata note likhi aso add green note. Moi kon full screen kori dibo paru. Refer to note 1. Refer to para 1 of note 2. I duta link kori aso, so I same select korim text to right side moi previous note to khulilam, tar pisor process to same referencing. Yate moi note number to select korim. Suppose moi note 1. Note 1 ma gute keta paragraph refer kori aso. Note 2 moi para 1 of note 2. So I para 1 to select korilu, yate dilu note 2 paragraph 1. Okay. It is not much that I hyperlink to click koro. Note 1 of the gute note to khul khaise. This is my note 1 of this particular file. Second one link to jita koro para 1 of note 2 paragraph 1 to highlight ho ase in yellow color. So ami note sheet part of ami note or particular paragraph eta ko hyperlink koribo paro. Clear? So this is how we hyperlink from the note to any previous note available in the file. Amar hey file khona jimani note na thakok kyo ami hey file to note bila refer koribo paro kodai. Clear? So in today's session we have covered the following. Ma'am aru ebar repeat kori diok. Correct. Okay. Sure. Yata sir ma referencing korbole hole ma PUC part of keneke refer kore ma apnalokok dekhalo. Ite note sheet part of keneke refer koribo lage moi etu dekhai asu. Moi note on duta way refer koribo paru. Moi gute note to refer koribo paru ba mor note ot kitaba multiple paragraphs thakibo. Moi particular paragraph eta refer koribo paru. Etu kane prothom to hobo moi likhibo lagibo se refer to note 1. Ita moi note 1 to select korim. Select korar pisot right side e moi previous note jonto option ase etu khuli lobo lagibo. Moi jodi etu nukhulo teta moi refer koribo noarim.
তাৰ পিছত ওপৰত এইটো সব ৰেফাৰেন্সিং আইকন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই নোট নাম্বাৰ নোট 1 কোনটো নোট মই ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াতে নোট 1 টো খালি সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া সব গুটে নোট 1 টো খুল খাই গৈছে সো আপুনি এটা নোট লিখি আছে সে এইটো নোট নাম্বাৰ 50 নোট নাম্বাৰ 50 লিখোতে কিবা কাৰণত নোট নাম্বাৰ 1 টো ৰেফাৰ কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে প্লিজ ৰেফাৰ টু নোট 1 লিখি এনেকে হাইপাৰলিংক কৰি দিব তেতিয়া হেজন ইউজাৰে পুৰা স্ক্ৰল কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্টলি নোট 1 টো পাই যাব ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ এটা যদি ডাঙৰ নোট আছে তাৰ অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ নোট ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছে ৰেফাৰ টু প্যাৰা 1 অফ নোট 2 সো মই আকৌ এটা সেম প্ৰসেস সিলেক্ট কৰিম ৰাইট সাইডে মই প্ৰিভিয়াস ট্যাবটো খুলি লম আমাৰ ৰেফাৰেন্সিং বাটনত ক্লিক কৰিম এটা মই নোট 2 সিলেক্ট কৰিম আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ 1 সিলেক্ট কৰিম ওকে Please prepare sir অকল হে particular first paragraph to yellow color or highlight হৈ আছে clear হৈছে এতিয়া Yes ma'am. Okay so আজি সেশনত আমি কি কি কভার কৰিলো how to create an e-file how to put up an ECR in the e-file how to open the received and put up in the file how to write a note in the file and how to hyperlink the note to the POC and the previous note so these are the 5 major activities which were covered in today's session any queries related to this particular 5 points So this is clear to all? Ma'am? Yes. ফাইল ক্ৰিয়েশ্যনত যদি আমাৰ কেটেগৰীটো আমি বিচাৰি নাপাওঁ আপুনি যেনেকৈ ক'লে RTI এইটো RTI এষ্টাব্লিছমেণ্ট কিছুমান নিউ কেটেগৰীও থাকিব সেইটো আমি কেনেকৈ এড কৰিম বা সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব হয় আমালৈ মেইল কৰিলে হ'ল আমি এড কৰাই দিম কনফিগাৰ কৰাই দিব পাৰিম সো আপোনালোকৰ কিবা নতুন কেটেগৰী যদি থাকে হেতু মেইল কৰি দি আমি এটো স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজ কৰাই তাতে আপডেট কৰাই দিম অকল হেতু বুলি নহয় যিমান ড্ৰপ ডাউন আছে এনি ড্ৰপ ডাউনৰ যদি কিবা আপোনালোকৰ কনফিগাৰেশন ৰিকুৱেষ্ট থাকে you can always send a request mail and we'll get it updated ঠিক আছে মেম এটা কোৱেৰি হৈছিলে কামৰূপ মেট্ৰৰ পৰা মানে ধৰক আমি এটা ফাইল পালো চেন্ট্ৰেল ৰিচিপে চিঠিখন মানে আমাৰ স্ক্যান কৰি পঠালে হা এজ এ ডিএ লেভেলত আমি বস্তুখিনি যেতিয়া চাম কিন্তু মই দেখিলো যে মই এখন আৰু এটা ডকুমেন্ট নোহোৱালৈকে মই ফাইলটো পুট আপ কৰিবলৈ মোৰ দিগদাৰ হৈছে ধৰক কিবা এটা মোক সাৰ্টিফিকেট এখন লাগে বা কিবা এটা লাগে যেটো নোহোৱাকে মই মানে ফাইলটো পুট আপ কৰিব তেতিয়া মই কি কৰিম মানে সেই সময়খিনিত সব ইয়াতে আপোনাৰ যেতে ইনবক্সত ফাইলটো থাকিব দুটা অপচন থাকে হা ইনবক্সত থকাৰ লগে লগে আপোনাৰ এগেইনষ্টত সেই ফাইলখন পেন্ডিং দেখাই থাকে সো সাপোজ আপোনাৰ যিখন ফাইলত প্ৰসেস কৰিব লাগে চিঠিখন ফাইলত আপুনি পুট আপ কৰি দিলে পুট আপ কৰাৰ পিছত আপোনাক যোনটো এডিশনাল ইনফৰমেশন লাগিব হেতু ডেফিনেটলি আপুনি কল কৰিব লাগিব ৰাইট ইউ হেভ টু কমিউনিকেট টু দ্য কনসার্নড অফিস যে আপোনাক এটো ইনফৰমেশন লাগে So after you communicate to the required office, jetialeke apnaloke he report to napai, you can park the file. File kon park kori thibo pare. When you park a file, there is an option of writing the remarks. Jeneke suppose this is 6174. A file khonot moi ekhon city put up kori dilu, kintu moi file khon next user dibo noaru karon tar logot mok aru eta report lage. Report to মই যেতিয়ালৈকে নাপাও মই ফাইলখন যদি মোৰ ইনবক্সত থৈ দিও মোৰ এগেইনষ্ট পেন্ডিং দেখাব সো মই কি কৰিম এই ফাইলখন খুলিম চিঠিখনটো পুট আপ কৰি থৈ দিলো ইয়াতে ওপৰত এটা অপচন আছে পাৰ্ক সো when I click on park do you want to park the following file parking due date সে আপুনি জানে যে by next week আপোনাৰ এটা ৰিপৰ্টটো আহিব সো you give the parking due date of 1 week parking remark reason why you are parking awaiting
the XYZ report from ABC. Remarks to give we are bisop okay koi dile. It is 6174 con more inbox of 9. Ekhon mu code move hoy gol more file or under park folder 6174 yate remarks to dia ase awaiting the XYZ report from ABC. XYZ report khon jetia apuni pabo tetia ki koribo ei file khon unpark koribo. Unpark korar lage lage akko apunar inbox ot ahile then you continue with the processing of the file. Clear? Clear hoise point to? ঠিক আছে হ'ব বাইদেউ। So any more queries? এবাৰ আৰু এটো কৈ দিও নিলোফা হয় স্যাৰ উইদাউট ডাইৰেক্ট এটাচমেন্ট ডাইৰেক্ট আমি স্ক্যান এটাচমেন্ট এটা এটা কৈ দিয়া এটাচমেন্ট ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে বুলি নোটত হয় ডায়েৰী নকৰ মানে চিঠিটো স্যাৰ ডায়েৰী নকৰাকে এটাচ কৰিব নালাগে কিন্তু যদি কিবা কিছুমান বস্তু ধৰক ডাইৰেক্ট নকৰাকে এটাচ কৰে ন কেতিয়াবা হয় হেতু অপচন আছে স্যাৰ হেতু পাৰ্ট যেনেকৈ আপোনালোকে ফাইলৰ ইনবক্সত যদি যাব যিকোনো এখন ফাইলত আমি আজি সেশনত আমি অকল ইটো কভাৰ কৰিলো টিএসি ৰিসেন্ট নীলোফাৰ হয় স্যাৰ নীলোফাৰ আচ্ছা এখন বেলেগ ডিসিএস ইলেকশন হৈছে আমি এটা বন্ধ কৰিব লাগিব এই হেতু কাৰণে মই স্যাৰ আজি সেশনটো মানে সোনকালে মই বাকি পইণ্টছ বিলাক কভাৰ কৰিম হয় সো আমি বাকি পইণ্টছ খিনি কালি সেশনটো লোকাল এডমিনৰ কাৰণে আছিলে কালি সেশনটো আমি লোকাল এডমিন নকৰাই আজি সেশনটো কন্টিনিউ কৰাই দিম যিখিনি ৰৈ গল মোৰ যেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ ছবিন ছাৰে ক'লে যে কেনেকৈ এটাচমেন্ট খিনি কৰিব লাগে বা আপোনাৰ আৰু কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্স আছে যিখিনি কভাৰ কৰা নাই মই গোটেইখিনি সেইখিনি মই তেতিয়া কভাৰ কৰাই দিম কালি সেশনটো স্যাৰ সো কালি লোকাল এডমিনৰ নকৰে মই আজি সেশনটো কন্টিনিউ কৰাই দিম যোনটো মই কৰাই দিম হয় হেল্ল অহাকাইলৈ আকৌ এটা সেশন দিব নেকি নীলোফাৰ হয় স্যাৰ সো কালি অহাকাইলৈ আকৌ এটা সেশন হ'ব নেকি হয় আমাৰ 3 দিনৰ শিডিউল আছিল 19 20 21 19 20 ই ফাইলৰ আছিল 21 আছিল আপোনাৰ লোকাল এডমিনটো আমি দিৱালীৰ পিছত শিফট কৰাই দিম কালি সেশনটো আজি যিখিনি আমাৰ ৰৈ গল ড্ৰাফট পাৰ্টটো আমাৰ ওয়ান অফ দ্য মানে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ ই ফাইলিং ড্ৰাফটটো কভাৰ হোৱা নাই সো কালি সেশনত আমি ড্ৰাফটটো কভাৰ কমপ্লিট কৰি দিম স্যাৰ আৰু এতিয়া সবিন ছাৰে যোনটো ফিচাৰ কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বহুত ফিচাৰ আছে যিবোৰ মই আজি কভাৰ কৰা নাই কাৰণ ইয়াতেও আমাক ইনফৰ্ম কৰা হৈছে যে এটা বজাৰ পৰা ভিসি আছে ইলেকশন কমিশনৰ ভিসি এখন আছে নেকি ফৰ অল ডিস্ট্ৰিক্ট সো মই এইটো কাৰণে এইটো সেশনটো এন্ড কৰাই দিছো স্যাৰ এতিয়া ঠিক আছে কালি আমি 11টা বজাৰ পৰা নেক্সট সেশনটো কন্টিনিউ কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিवन বাই